అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు వాయుగుల వెంకటేశ్వర్లు. మా సంస్థ పేరు అర్చుసా లైఫ్ స్పేసెస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. మా సంస్థ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, నెల్లూరు 3 ప్లేసుల్లో రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నాము. మా సంస్థని 7 సంవత్సరాల క్రితం మొదటిగా హైదరాబాద్లో స్థాపించడం జరిగింది. తర్వాత నెల్లూరు, తర్వాత బెంగళూరులో స్థాపించడం జరిగింది. మా సంస్థ స్థాపించడంలో టి జయరామన్ సార్, అలాగే టీజే ఫైనాన్స్ సహకారం ఎంతో ఉంది. ఇవాళ మా సంస్థ నుంచి సుమారుగా 1000 నుంచి 1500 మంది డైరెక్ట్గా, ఇండైరెక్ట్గా ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇవాళ టీజే సార్ గురించి చెప్పాలంటే ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఆయన దగ్గర మేము చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాము. చాలా సింప్లిసిటీ పర్సన్, ఒక డిసిప్లైన్, కమిట్మెంటు. ఒక మాట చెప్పాడంటే ఆ మాట మీద వెళ్ళేవాడు. అట్లాగే మా సంస్థ మాత్రమే కాకుండా ఇలాంటి సంస్థలు ఎన్నింటికో ఆయన సహాయ సహకారాలు అందించాడు. ఆయన వాళ్ళ రోజులు మన మధ్య లేడంటే నిజంగా జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాము. ఇవాళ చెన్నై మహానగరంలో టి జయరామన్ పేరు మీద ఒక ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేయడానికి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ముందుకు రావడం చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. ఇవాళ ఆయన మన మధ్య లేకపోయినా ఈ ఫౌండేషన్ ద్వారా మంచి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ముందుకెళ్లాలని వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల్ని కోరుతున్నాను. ఈ సంస్థ ఫౌండేషన్ పెట్టడానికి ముందుకొచ్చిన కుటుంబ సభ్యులకి నా ధన్యవాదాలు తెలియపరుస్తున్నాను. ఈ విధంగా అయినా సరే ఆయన మన మధ్య ఉన్నాడని మనం ఆ ఆలోచనతో ముందుకెళ్లాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నమస్కారం అండి. నా పేరు వినయ్ కుమార్ రెడ్డి, పినాకిని కన్స్ట్రక్షన్స్. నేను టీజే జయరామన్ సార్తో ఇంచుమించు 20 సంవత్సరాల పరిచయం ఉంది. నేను ఈ స్టేజ్లో ఉండడానికి కారణం ఆయన. నాకు ఎప్పుడు కావాలన్నా, ఏ రోజైనా సార్ నాకు ఇబ్బంది ఉంది, నాకు ఈ రోజు డబ్బులు కావాలంటే ఆ నిమిషంలోనే నాకు డబ్బులు అరేంజ్ చేసేవాడు. కాబట్టి ఆయన లేదంలో మేము చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఆయన వల్ల మేము ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాం. ఆయన ఎక్కడున్నా ఆయన ఆత్మ ఇది ఉండాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి వాళ్ళకి మరొకసారి ఇది చెప్పుకుంటున్నా. నమస్కారం అండి. నా పేరు అబ్దుల్ నాహిద్. నేను పుత్తూరు సింగీనవాక్స్ అబ్బాయిని. మేము ఇప్పటివరకు టీజే ఫైనాన్స్లో చాలాసార్లు లోన్ తీసుకున్నాము. నేను చదువుకునే రోజుల నుంచి మా నాన్నగారు టీజే ఫైనాన్స్లో మిషన్ వర్క్ ఫైనాన్స్ తీసుకుంటున్నారు. మనం ఏంటంటే బయట వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే టీజే ఫైనాన్స్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చిన 2వ రోజు మనకు అమౌంట్ క్రెడిట్ అయ్యేది అకౌంట్లోకి. మాకు అన్ని విధాలుగా వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారు. రెండవది ఏంటంటే మాకు ఏమైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తే పిల్ల ఓడి కట్టడం ప్రాబ్లం అయి ఉంటే డైరెక్ట్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు ఒక 2 days టైం తీసుకొని వాళ్ళ హెడ్ ఆఫీస్ వాళ్ళతో మాట్లాడి మాకు కన్సెషన్ చేసేవాళ్ళు. మన ఈ మధ్య కరోనా టైంలో కూడా వాళ్ళు చాలా విధంగా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యారు. ఆ కరోనా టైంలో ఏంటంటే చాలామంది చాలా విధాలుగా ఇబ్బంది పడ్డారు. అలాంటి సమయంలో కూడా మాకు టీజే ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఆదుకున్నారు. ఇప్పటికీ మేము 20 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళ దగ్గర ఫైనాన్స్ తీసుకుంటున్నాము. మాకు ఏ విధంగా ఇబ్బంది అనిపించలేదు. రేపు వచ్చే రోజుల్లో కూడా మేము ఒకవేళ ఫైనాన్స్ కావాలంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఫైనాన్స్ తీసుకుంటామండి. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన టీజే ఫైనాన్స్ వాళ్ళకి చాలా కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాము. అలాగే జయరామన్ గారు మాకు చాలా విధంగా హెల్ప్ఫుల్ అయ్యారు. నమస్కారం అండి. నాకు వర్షాపు 6 వర్షాలు వస్తారు. నాకు ఏదో ఒక 20 సంవత్సరాల నుంచి టీజే ఫైనాన్స్లో వచ్చి కాసేస్తారు. నాదే కాదు, నేను 10 మంది వచ్చి తెచ్చాను. ఎన్నో ఫైనాన్స్ మంచి ఫైనాన్స్ కాబట్టి తెచ్చాను. నాకు ఫైనాన్స్ కూడా మంచి కోఆపరేషన్ చేశాను. నాకు ఇప్పుడు కోఆపరేషన్ చేస్తున్నాను. అయోజన ఏమన్నా అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలని చెప్పు, 1 రూపాయలు 2 రూపాయలు కావచ్చు పోయి ఒక పుట్టు అంత అవసరం చెప్పాడు. అవసరం చేస్తాను. నా గురించి 50 తెలుసు 50
ఏరియా ప్రేయర్స్ అంటే బాగా ఇష్టం నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఇది ఏ ప్రేయర్స్ సపోర్ట్ ఇది ప్రయాసం ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువ రెండు నిఘాలుగా వస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఈ చేయ ప్రాప్తి మంచిది అందువల్ల ఇది నిఘాలుగా వస్తున్నాం సార్ సోదరులారా నా పేరు బేరామోదిరావు నేను లారీ వర్కర్గా పనిచేస్తున్నాను అక్కడి నుంచి నిన్న చిన్న లారీ ఒకటి కలుపుకున్నాను ఆ రోజుల్లో దాదాపు నాకు 50 సంవత్సరాల దాకా ఈ ఫీల్డ్లో సర్వీస్ ఉంది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో పాలు కొనుక్కున్నప్పుడు ఆ రోజు జగన్ నాయుడు ఉన్నాడు సుధాన్ నాయుడు వచ్చేవాడు వాళ్ళు పట్టుకొని మా విజయవాడ అడిగి పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు టీజీ ఫైనాన్స్ పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు జయరామన్ సారు వాళ్ళ నాయకుడు పెద్ద ఆయన ఆడ పోయి మాట్లాడుకొని నాకు పంపం పుట్టాలి ఆయన తీసుకొని వాళ్ళు మాట్లాడుకొని మనం ఏదో కొద్దిగా తెలుసుకొని ఫైనాలు చేసుకొని అట్లా నాలుగు కనుక్కుంటున్నాము ఆ రకంగా లారీ ఓనర్లకి చాలా మేలు చేశారు ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా ఆయన ఉన్నాడు తర్వాత మన మీరున్నాడు మన పాపిరెడ్డి ఉన్నాడు పాపిరెడ్డి ఉన్నప్పుడు కూడా కానీ రామచంద్రుడు ఉన్నప్పుడు కానీ మనకు డబ్బులు ఏదో కావాల్సినప్పుడు లారీకి ఇచ్చేవాడు తర్వాత సేనయ్య వచ్చాడు సేనయ్య కూడా ఏంటంటే బాగా మాకు లారీ ఇచ్చేవాడు తెచ్చుకున్న తర్వాత తెచ్చుకొని రూపాయి సంపాదించుకునేవాడు ఆ ఫైనాన్స్ లో రూపాయి సంపాదించుకున్నాడు ఆనందంలో ఆ ఫైనాన్స్ లో నష్టపోయిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు అందుకని నెల్లూరు జిల్లాకి టీజే ఫైనాన్స్ అనేది పేరుగా ఇచ్చింది ఆ రోజుల్లో అందుకని దాదాపు మేము 55 సంవత్సరాల నుంచి ఆ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాము 55 సంవత్సరాల నుంచి దాదాపు ఇప్పుడు మొన్నటి వరకు కూడా టీజే ఫైనాన్స్ లో బళ్ళు తెచ్చుకుని మనం అక్కడ డబ్బులు తీసుకొని మొత్తం జీవనం సాగిస్తున్నాము ఆ మటుకు నెల్లూరు జిల్లా లారీ ఓనర్ల మటుకు చాలా సాయం చేశారు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు అందుకని వాళ్ళని మర్చిపోలేము ఈ రోజు మన జయరామ్ సార్కి నమస్కారాలు పెట్టు నా పేరు హరికృష్ణ రామూరు చెరువు చిత్తూరు జిల్లా నేను టీజే ఫైనాన్స్ లో కస్టమర్గా ఉన్నాను జయరామన్ సార్ గురించి చెప్పాలంటే జయరామన్ సారు ఒక వ్యక్తి కాదు ఒక శక్తి ఆ దేవుడి వల్ల మా ఊర్లో చాలా మంది లారీ డ్రైవర్లు ఓనర్లుగా మారారు తక్కువ పెట్టుబడి ఉన్నా కూడా సార్ గారు చాలా సహాయం చేసి అందరికీ లోన్ చెప్పించి మంచి స్టేజ్కి తీసుకెళ్లారు అదేవిధంగా నేను కూడా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు చాలా తక్కువ సెటిల్మెంట్తో నా వెహికల్స్ను సెటిల్మెంట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం కల్పించారు టీజే ఫైనాన్స్ అనేది ఒక సంస్థ కాదు ఒక కుటుంబము తన కస్టమర్లను ఎప్పుడు అభివృద్ధి పదంలో ఉండాలని కోరుకున్న ఏకైక వ్యక్తి జయరామన్ సార్ జై మా ఇద్దరికి ట్రాక్టర్ డీలర్స్ టీజే ఫైనాన్స్ చాలా మంచిది ఈ సకాలంలో అప్పుడప్పుడే అమౌంట్ పే చేస్తారు పెద్ద ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఆయన ఆత్మకు శాంతి ఇచ్చి ఆశించి కోరుతున్నాము నేను తిరుపతి ఆటో నగర్ మెకానిక్ పని చేసుకుంటూ ఉన్నాడు నేను జీబులు తీసుకున్నాను 95 మీరు ఫైనాన్స్ ఇచ్చినారు ఫైనాన్స్ ఇచ్చి బాగా నీట్గా కట్టుకున్నాను ఆ ఫైనాన్స్ తరఫున నేను నీట్గా వర్క్షాప్ పెట్టుకొని బాగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయినాను 2 వర్క్షాపులు ఉన్నాయి నాకు 20 మంది పిల్లగారు పనిచేస్తాను నా దగ్గర కొండకాలుతున్నాయి జీబులు ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఆత్మ బాగుండాలని దేవునికి ప్రార్థిస్తాను ఇంకా కూడా కొత్త వాళ్ళకి మీరు బాగా ఫైనాన్స్ ఇచ్చి డెవలప్మెంట్ చేయండి బాగా నేను బాగున్నాను మీ ఫైనాన్స్ తీసుకొని నేను బాగున్నాను 2 వర్షాలు పెట్టుకున్నాను 4 ఉసిరికాయలు బాగున్నాను సార్ నమస్తే నా పేరు మురళీమోహన్ రెడ్డి ఎక్స్ఎంపీటీసీ తిరుపతి రూరల్ మండలం నాకు వాటర్ ఫీల్డ్ నాకు ట్రాక్టర్లో గత 25 సంవత్సరాలుగా ట్రాక్టర్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను నాకు టీజే ఫైనాన్స్ ద్వారా నేను 20 సంవత్సరాల ముందు ఫస్ట్ బండి జయరామ్ సార్ దగ్గర ఫైనాన్స్ చేసి తీసుకున్నాము ఆ ఫస్ట్ బండి కాడి నుంచి నేను ఈరోజు 4 జేసీబీలతో ఓనర్ అయ్యాను బాగా డెవలప్మెంట్ అయింది
ఏ ఫైనాన్స్ కావాలన్నా సార్ వాళ్ళ దగ్గరే ఫస్ట్ తీసుకునే దానివల్ల నాకు అన్నీ బాగా కలిసి వస్తున్నాయి. ఈరోజు ఆయన లేని లోటు బాధాకరంగా ఉంది. మాకు ఇటువంటి ఫైనాన్షియల్గా బాగా డెవలప్ అవ్వాలని అమ్మ వెంకటేశ్వర స్వామిని మనసారా కోరుకుంటున్నాను. முனியப்பன் எங்கள் அப்பா பேர் சின்ன தம்பி. அங்கே வந்து 1999 டிஜே ஃபைனான்ஸ் வர்றப்ப ஜெயம் சார் தான் எங்களுக்கு ஃபைனான்ஸ் கொடுத்தப்ப நாங்கள் ஒரு டிராக்டர் வாங்கியிருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் டிப்பரு வாங்கியிருந்தோம். எல்லாமே ஃபைனான்ஸில் கொடுத்தாரு. அவர் எங்கள் அப்பாவுக்கு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாங்க. பார்த்தப்ப அவர் சார் வந்து 2015 வரைக்கும் நாங்கள் ஃபைனான்ஸில் இருந்தோம். அவர் இல்லைங்கிற வருத்தமாக வந்து எங்களுக்கு எப்பயும் இருக்குது. அவர் மனசார அவர் நல்லபடியாக மனசார தேர்க்கணும். என் பேர் ரமேஷ். நான் காஃபே டீலர், திருத்தணி விவசாய பவர் சர்வீசஸ், திருப்பதி விவசாய சர்வீஸ் டீலர். எனக்கு டிஜே சாருக்கு பார்க்க எப்படின்னாக்கா 1995 வந்து எங்கள் பழசார் பார்த்தாச்சு. 2003 வந்து டிராக்டர் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறவங்க யாருமே இல்லை, ஃப்ரைட் ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறவங்க யாருமே இல்லை. அந்த டைம் தான் நான் போய் சார்கிட்ட கேட்டு அன்னைக்கு இருக்கிறது அப்டேட்டட் ரேட் அவர் அதை பண்ணி கொடுத்து பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அவர் உறுதுணையாக இருந்தார். அது எப்போவே டிஜே ஃபைனான்ஸ் டிஜேனா டிஜே ஃபைனான்ஸ் 2 தான் இருக்கும். இன்றைக்கும் அப்படியே இருக்கும். என்னோட லைஃப்க்கும் என்னோட இதுக்கும் வந்து கேரக்டர் வந்து ஃபுல் சப்போர்ட்டாக இருக்கான். నేను గత 30 ఏళ్ళుగా మెకానిక్ పని చేస్తున్నా. నా దగ్గర వచ్చే కస్టమర్లకి మన టీవీ పని ద్వారా ఫైనాన్స్ చేయించి నాకు బాగా పాటలు ఇస్తున్నారు. వచ్చి మళ్ళీ ఎండి గారు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు 4 సార్లు కలిసాను. ఆయన బాబు కరోనా టైంలో చనిపోవడం జరిగింది. ఆయన ఎక్కడున్న ఆఫీస్ శాంతి సర్వైవర్ ఇప్పటికీ లేదు మన ఫైనాన్స్ దాదాపు తెచ్చింది ఆయన ఇష్టం. என் பேர் ராஜேஷ்ங்க. நான் வந்து வேலூர் பக்கத்தில் காட்பாடி பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் சேவர்கள் சொல்லி இருக்கேன். ஒரு 20 வருஷமாக நான் மோட்டார்ல இருக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு 12 வருஷமாக ஜேசிபி பையிங் சேவிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதில் வந்து டிஜே ஃபைனான்ஸில் ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி வந்து டிஜே சார் இருக்கும்போது ஒரு வண்டிக்காக பையிங் சேவிங்காக லோனுக்காக போயிருந்தேன். அப்போ அவர் எதுக்கு சொல்லுங்க நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுத்தாருன்னு வந்தேன். இன்றைக்கி வரைக்கும் அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 வருஷமாக வந்து டிஜே ஃபைனான்ஸில் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கிறேன். பையிங் சேவிங்க்கு எனக்கு உறுதுணையாக இருந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் டிஜே ஃபைனான்ஸ் தான். இன்றைக்கி அவங்களால தான் ஒரு நல்ல ஒரு நிலைமை இருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து நம்ம டிஜே ஃபைனான்ஸ் தான். இன்றைக்கி வந்து டிஜே ஃபைனான்ஸ் அப்போ நீ சார் இருக்க சொல்லணும் சரி, இன்றைக்கி இருக்கிற எங்கே இருக்க சொல்லணும் சரி, நல்ல ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. நமக்கு வந்து ஃபைனான்ஸை தவிர்த்து நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது. இதில் ஆஃபீஸ் வேலை செய்கிற ஸ்டாஃபுங்களும் சரி நல்ல ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க. மற்ற ஃபைனான்ஸ் கடையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைனான்ஸ் இன்னைக்கு வரைக்கும் ஒரு நல்ல ஃபைனான்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிஜே ஃபைனான்ஸ் ஒரு சூப்பர் ஃபைனான்ஸ் தான் வந்துட்டு. నుంచి నా పేరు మీ సుధాకర్ నాయుడు, కమలాపతి సుబ్రహ్మణ్య నాయుడు. ఈ మోదలపల్లి అవమంది మండలం ఉత్పత్తి. నాకు 2006 నుండి టీజే ఫైనాన్స్ సంబంధాలు ఉన్నాయి. టీజే ఫైనాన్స్ కాబట్టి ఇచ్చేసింది. టీజే ఫైనాన్స్ పోయిన పెద్ద అయినా నేనంటే మనకి అనుభవం. అప్పుడు ఏం చెప్తూనే 12 రోజులు రీచ్ చేస్తారు. అవి ఎప్పుడు మనం ఇబ్బంది పెట్టలేదు, మాకు ఎప్పుడు ప్రాబ్లం చేయలేదు. కానీ మాకు అలా ప్రారంభించిన ప్రాథమికమైన విషయాలకు అమ్మవారు కావాలని కూడా చాలా హెల్ప్ చేయగలరు. ఏదో వాటికి బండి చెప్పేదైనా కానీ ఏదైనా పోలీస్ స్టాఫ్ చాలా హెల్ప్ చేయగలరు. పోలీస్ స్టాఫ్ చాలా హెల్ప్ చేయగలరు. చాలా మంచిగా ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంటారు. మంచిగా మాట్లాడేది రైట్గా మాట్లాడతారు, ఫ్రెండ్షిప్ బాగుంటారు. ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అమౌంట్ వసూలు చేస్తుంది. నేను 7 వరకు చేసి చేశాను. నేను కట్టాను. ఒకటి నియమంగా కట్టకపోయినా కానీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టలేదు. రైట్గా మాట్లాడి ఇంకా చెన్నైలో ఉండే కూడా
వాళ్ళందరికీ కమింగ్ సార్ ఆయన ఇంకోసారి అసలు కానీ నువ్వు నన్ను ఇబ్బంది పెట్టి చాలా బాగా అక్కడ ఇక్కడ లేదంటే వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు కానీ పలానంటే ఏంటి ఇబ్బంది పెట్టింది లేదు కాబట్టి చేసేది చాలా మంచి టీజే పెట్టారు ఈ శ్రీరామన్ టీజే పెట్టారు నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం రాజు. ఇదే సార్ని 2002లో నాకు నా ఫ్రెండ్ ద్వారా పరిచయం అయింది. మొదలు చేసి లోన్ తీశాను 5 లక్షల రూపాయలు. నన్ను పట్టుకుంటూ వస్తూ నన్ను మంచి సంవత్సరమే మళ్ళీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తూ 1 కోటి రూపాయలు లోన్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత ఫినాన్షియల్గా 2 సార్లు రిమైన్స్ వరకు ఈ 18 ఏళ్ళు ఆయనతో ప్రయాణం చేశాను. ఏ ఇబ్బంది లేదు, నన్ను ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టలేదు. ఎప్పుడు పోయినా కానీ లేదని చెప్పట్లేదు. నాకు ఆయన దేవుడు ఉన్నారుగా, ఆయన లేకపోతే ఈరోజు మా పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉండేది. ఆయన పోయిన వల్ల మాకంతా నా కుటుంబానికి అంతా ఇల్లు పేరు లాస్ట్ నాకే. ఆయన కుటుంబానికి ఆయనకును రుణపడి ఉన్నాను. టీజర్ లేని వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బంది అయ్యాయి. ఈ మ్యాటర్ జరుగుతాను కూడా ఇప్పుడు ఆలోచించేది. నమస్కారం. నా పేరు ఎర్రం వెంకటేశం, తిరుపతి బ్రాంచ్. టీజీ అంటే టీ జయరామన్ ఫైనాన్స్ కంపెనీలో నేను డ్రైవర్గా పనిచేసేటప్పటి నుంచి ఫస్ట్ వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి ఫైనాన్స్ తీసుకొని 6 వీలర్ లారీ కొనుక్కొని నేనే సొంతంగా తోలుకొని ఒక నెల కంతులు వాళ్ళకి కట్టి, ఒక నెల అటు ఇటు కట్టకపోయినా వాళ్ళు ఏదో కొద్దిగా శ్రమప్పుడు ఇచ్చి మళ్ళీ కట్టించుకొని సెటిల్మెంట్ విషయంలో కానీ మంచి విషయంలో కానీ అన్ని వాళ్ళు మాకు తోడ్పడుతూ సర్వీస్ చేస్తూ, మేము ఎప్పుడు కట్టినా వాళ్ళు డబ్బులు తీసుకుని రిసీవ్ ఇస్తూ సెటిల్మెంట్ చేస్తూ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈ స్థాయికి ఎదిగినాము. వాళ్ళు ఫైనాన్స్ అనేది లేకపోతే తిరుపతిలో నేను ఈ స్థాయికి ఎదిగా ఉన్నైతే కాదు. నాకు బాగా తోడ్పడితే ఈరోజు 5-6 లారీలు పడేదానికి, ఒక మంచి స్థాయిలో స్థిరపడేదానికి వాళ్ళు దోహదపడినారు. కాబట్టి ఆయన తలుచుకుంటే మాకు చాలా గర్వకారణంగా ఉంది. మంచి సర్వీస్ కూడా చేశారు. కాబట్టి ఆ ఫైనాన్స్ అంటే మాకు ఇప్పటికి కూడా అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర మేము ఫైనాన్స్ చేస్తాం. ఇంకా వడ్డీ తక్కువ వచ్చినా కూడా మేము అక్కడ ఇబ్బంది వెళ్ళకుండా వాళ్ళ సర్వీస్ బాగుంది కాబట్టి అక్కడే చేసుకుంటున్నాం. నమస్తే, నా పేరు మునిశేఖర్, తిరుపతి. ఈరోజు జయరామన్ గారిని గుర్తు చేసుకున్నాం. ఆ ఫౌండేషన్ డే సందర్భంగా నాకు మా జీవితానికి సహాయం Welcome everybody. Good morning. Let's become some energy, no? So good morning to everybody. Thank you. Namaskaram andariki. Telugu ni maatladappudu you have to pardon me. నేను 4 generations గా చెన్నైలో పుట్టి పెరిగినవాడు. సో నా తెలుగు ఇంతనే వస్తుంది. సో ఆ తెలుగుని కొంచెం భరించాలి మీరు అందరూ చేరి. తమిళ బాగా వస్తుంది, తమిళ బాగా పెరిగినాడు. సో we will keep this whole thing very colloquial, okay? So we'll keep English, Tamil, Telugu mix. I hope it's all okay with all of you guys. I'm so happy that you all took the effort of coming on a Sunday morning, okay? And why are we here? We all know that very simple. Why I was here is what I want to start with. I actually came for this event for Srini. நட்புக்காக தான் வந்தோம், ஸ்ரீனிக்காக தான் வந்தோம். ஆனா இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் பத்தி பேசும்போது டிஜே சாரை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும், நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தோம். இங்க நீங்க பாக்குறது கொஞ்சம் வீடியோ தான், ஆக்சுவலா நிறைய வீடியோஸ் பார்த்தோம், நிறைய பேசணும். அப்போ நமக்கே தெரியாமலேயே நமக்கு ஒரு விஷயம் தொத்திக்குது. ஒரு இவ்வளவு பெரிய மனிதர் அவர் வாழ்ந்திருக்காரு. அவரை பத்தி இன்னைக்கு ஒரு ஈவென்ட் நடக்க போகுது. அவரோட நினைவுகளை பத்தி பேச போறோம். நினைவுகள் மட்டும் பேசாம ஒரு மரத்துக்கு எப்படி விதை ரொம்ப முக்கியமோ, எப்படி ஒரு தனி மனிதன் தன்னோட தனிமனித ஒழுக்கத்தையும் தன்னோட பண்புகள் தன்னோட திறமை இதை ஒரு நிறுவனத்தின் வேறா எப்படி மாற்ற முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்க முடிஞ்சதுனால so that was fascinating. So today, for more than Srini, I'm actually here for more for TJ. So thanks for that, Srini. So thanks for giving the opportunity to be a part of this family event.
ஸோ இந்த ஈவெண்ட்ல வந்து எல்லாமே ஒரு மாதிரி மிக்ஸா இருந்தது. நாங்கள் உட்காந்து பிளான் பண்ணும்போது கூட பார்க்கும்போது வந்து எம்ப்ளாயிஸ் பேசுறத பார்த்தோம், கஸ்டமர்ஸ் நிறைய பேசுறதோட வீடியோஸ் பார்த்தோம், ஃபேமிலி சைட்ல இருந்து அவங்க எப்படி பார்த்தாங்க அதோட டிரான்சிஷன் பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு மீட்டிங் இஸ் கோயிங் டு பி மோர் ஆஃப் அ மிக்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் திஸ். வி ட்ரைங் டு கோயிங் டு பிரிங் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு எம்ப்ளாயி பெர்ஸ்பெக்டிவ், ஒரு கஸ்டமர் பெர்ஸ்பெக்டிவ். Of course, we also have one family perspective. So இப்படி தான் இருக்க போகுது. So with not much delay, we'll start the event. We'll start the event with a prayer. Yeah, so we can all raise it for the prayer. Yeah, and we also have someone who's going to do the rendition. Please, ma'am. Steps. मुताकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलातरावधंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते पदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं, नमामि तं विनायकम्. That was a divine voice. Thank you for that. Okay. So we for TJ Founders Day event, it was the first Founders Day. இந்த முதல் முறையா பண்றோம். 2020ல ஒரு நம்மளை விட்டு பிரிந்திருந்தாலும் முதல் முறையாக ஒரு ஃபவுண்டர்ஸ் டே எடுக்கணும்னு முயற்சி பண்ணதுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதுக்காக உங்களை எல்லாரும் வெல்கம் பண்றதுக்காக திஸ் சன்னி ப்ளீஸ். On behalf of the TJ family, I welcome all of you to the first Founders Day of TJFC, honoring Sri T. Jayaraman. ஒரு சண்டே அன்னைக்கு உங்கள் பர்சனல் டைம் ஒதுக்கி இங்கே வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. ஸோ அப்பாவை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, அவர் வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஸ்போக்கன், ஜென்டில், ஒரு கலெக்டட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அவரோட ரொம்ப க்ளோஸாக மூவ் பண்ணவங்களுக்கு தெரியும் அவருக்கு வந்து உள்ள வந்து ஒரு பயங்கர ஒரு டஃப் ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி இருந்தது அப்படின்னு. அண்ட் இந்த ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டினா அவர் ஜென்டலாக இருக்கிறதுனால அவர் வந்து நம்ம சொல்றது எல்லாத்தையும் ஒத்துன்ற மாட்டார், அவர் எல்லாத்தையும் கன்சல்ட் பண்ணுவார். ஆனால் உள்ள அவருக்குன்னு ஒரு ஒப்பீனியனும் இருக்கும். அந்த டஃப் பர்சனாலிட்டி, அந்த ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி தான் அவரை வந்து ஒரு டிஜேஎஃப்சி அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண தூண்டித்து. அண்ட் அவரால் வந்து ஒரு ஸ்ரீராம் ஷிட்ஸோட க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டையும் அவரால் வந்து கான்ட்ரிபியூட்டும் பண்ண முடிஞ்சுது. ஏன் இந்த ஃபவுண்டர்ஸ் டே அப்படின்னாக்க, நாங்கள் அவர்கிட்ட சில வெரி குட் குவாலிட்டிஸ் சிலதை பார்த்தோம். அண்ட் அவரோட வேல்யூ சிஸ்டம் அண்ட் அவரோட வெரி வெரி ரேர் குவாலிட்டிஸ், எக்ஸாம்பிளரி பயங்கரமான குவாலிட்டிஸ் தான் இந்த டிஜேஎஃப்சி நிறுவனத்தோட கல்ச்சராகவே இருக்க போகுது. ஸோ அப்போ வந்து அவரை பற்றி தெரியணும், அந்த குவாலிட்டிஸ் என்னங்கிற நம்ம நியூ எம்ப்ளாயீஸ் அது க்ரோக்கு தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஃபவுண்டர்ஸ் டேயே வச்சுருக்கோம். அண்ட் அந்த ட்ரெயின்ஸை வந்து நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம்னா ஈவன் நம்ம பர்சனல் லைஃப்பில் கூட யூஸ் பண்ணாக்க we will probably lead a much more peaceful life. நான் வந்து ஒரே ஒரு குவாலிட்டியை பற்றி மட்டும் சொல்கிறேன், நிறைய குவாலிட்டிஸ் இருக்குது. பட் ஒன் திங் தட் எனக்கு ரொம்ப ஸ்டாண்ட் அவுட் ஆனது அண்ட் ரொம்ப பர்சனல் லெவலில் பார்க்கும்போது வந்து அவரோட எமோஷ்னல் ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் எமோஷ்னல் ப்ராசஸிங், எமோஷன்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணுறது. அப்படின்னா என்னன்னாக்க, ஒரு இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு இது பழமொழி இருக்குது, என்னன்னாக்க டிஸ்அக்ரி வித்தவுட் பீயிங் டிஸ்அக்ரியபிள். அப்படின்னா ஒரு இல்லைன்னு சொல்கிறது ஆர் ஒரு கசப்பான ஒரு கான்வர்சேஷனை வச்சுக்கிறது. அவரால் வந்து விதவுட் அவர் அதை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக டெலிவர் பண்ணுவார். விதவுட் ஈவன் யாருமே அவரை தப்பாக நினச்சிக்காத மாதிரி அவர் டெலிவர் பண்ணி பீப்புளோட மூவ் பண்ணுவார்.
அண்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் பர்சனல் லெவலில் யாராவது ஏதாவது சொல்லிட்டாங்க ஒரு இது நான் அதை ரொம்ப மனசுலேயே வச்சுக்க மாட்டார். அதை அவரால் நல்லா ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டில் ஹீ வில் பி ஏபிள் டு ஃபங்க்ஷன். என்ன வேலை பண்ணணுமோ ஐதர் ஆஸ் அ பர்சனல் ஃப்ரண்ட் ஆர் ஆன் அ ப்ரொஃபஷனல் ஃப்ரண்ட் அவரால் எடுத்துகிட்டு பண்ண முடியும். அண்ட் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எமோஷ்னல் ப்ராசஸிங் எபிலிட்டினால தான் அவரால் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புளோட அவரால் மூவே பண்ண முடிஞ்சுது. இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ஏஜ், இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் ரிலிஜன், என்ன தரத்தில் என்ன மாதிரி ப்ரொஃபஷனல் பர்சன் எல்லா கைண்ட் ஆஃப் பீப்புளோடையும் அவர் மூவ் பண்ணுவார். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வரைக்கும் யாருமே அவரை பற்றி டிஸ்அக்ரியபிளாக பேசினதும் கிடையாது. அண்ட் எனக்கும் அவர் டிஸ்அக்ரியபிளாக பேசி நினைவு கூட கிடையாது. அந்த மாதிரி அவர் வந்து அவரோட எமோஷன்ஸை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணிக்கூடிய திறமை இருக்குது. அதை என்னை ரொம்பவே நான் நோட்டீஸ் பண்ணேன். அப்பாவை வந்து நான் அப்பப்போ வந்து அவரோட குவாலிட்டிஸ் வந்து எனக்கு ரொம்ப நினச்சி பார்த்துப்பேன். என்னை ரொம்ப மோட்டிவேட் பண்ணும் என்னோட எவ்ரிடே ஒர்க்கில். அண்ட் இதை வந்து இட் இஸ் மை வே ஆஃப் யூனோ ரிமெம்பரிங், ரெஸ்பெக்டிங் அண்ட் ஆனரிங் ஸ்ரீ டி. ஜெயராமன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சஜினி. அதாவது நாங்கள் இந்த ஹோஸ்ட் வந்துட்டு ஒருத்தர் பேசாம வந்து பண்ணா எவ்வளவு கஷ்டம்னா, நம்ம என்னெல்லாம் பேசணும்னு நினைக்கிறோம் அவங்க என்ன பேசிடுவாங்க. அப்புறம் நம்ம யோசிப்போம் நம்ம என்னெல்லாம் பேச போறோம் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க சொன்னது ஒரு விஷயத்த நான் ஹைலைட் பண்ணணும்னு பாக்குறேன். நான் ஸ்ரீனி கிட்ட பேசும்போது டிஜே சாரோட ஒரு முக்கியமான குவாலிட்டியா நான் ரொம்ப வியந்து பார்த்தது என்னன்னா, ரொம்ப உறுதியா இருந்திருக்காரு ஆனா கடுமையா இருந்தது இல்லை. அப்போ வந்து ஒரு விஷயத்துல உறுதியா இருந்து ஆனா கடுமையா இல்லாம இருக்கிறது வந்துட்டு நான் காந்தி கிட்ட பார்ப்பேன். மகாத்மா காந்தி கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச குணாதிசயமா பார்ப்பாங்க. அவர் வந்து அவரோட விஷயத்துல அவரோட கொள்கையில ரொம்ப உறுதியா இருப்பாராம், ஆனா கொஞ்சம் கூட கடுமையாவே இருக்க மாட்டாரு. அப்படி எல்லாரும் அந்த உறுதியா இருப்பாரு. அவருக்கு வேணான்றது வந்து ரொம்ப அழகா வேணாங்கிறத சொல்லுவாரு, அப்ப அதுல உறுதியா இருப்பாரு. ஆனா அதுக்கு மனசு கோணாம சொல்லுவாரு. அது வந்து ரொம்ப ரேரஸ்ட் குவாலிட்டி. யூ ஆர் பிளெஸ்ட் டு பி வித் தட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சன். நான் அவரை சந்திக்க முடியல, எனக்கு சின்ன வருத்தம் கூட இருக்கு எனக்கு. ஸோ தேங்க்யூ சந்தினி ஃபார் தட் வண்டர்ஃபுல் இன்ட்ரோடக்ஷன் அண்ட் வெல்கம் அட்ரஸ். இப்போ அடுத்து வந்துட்டு கொஞ்சம் ஒரு பிசினஸ் மீட்ன்றதால ஒரு பிசினஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் பார்த்துக்கலாம் சொல்லிட்டு I'm going to call 3 people to the stage. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் வந்து இவர் வந்து ஒரு ரைட் அப் கொடுக்கும்போது வந்து கிட்டத்தட்ட 1.5 பேஜ்க்கு ரைட் அப் கொடுத்தாங்க. நான் சொன்னேன் சரி இது படிக்கணும்னு இதுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் ஆகும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் எடிட்லாம் பண்ணி ஒருத்தர் வர சொல்லியிருக்கோம். ஐ வெல்கம் மிஸ்டர் K.E. Raghunathan to the stage. Yeah, big round of applause please for Raghunathan. Mr. Raghunathan is popularly known as MSME Raghu. So நான் அப்படிதான் கூட போறேன். I will meet MSME Raghu அப்படின்னு கூப்பிடுறேன். Okay, after his engineering he started as first generation entrepreneur and has over 35 years of experience in running MSME unit in solar energy space as a pioneer. He was selected as the best small scale industries by Government of India in 1997. He has also been the past president of All India Manufacturing Organization, where he was the voice of several industries across India during demonetization and GST introduction times. I know how tough those times were. Currently, he is national chairman of Association of Indian Entrepreneurs, a not-for-profit initiative to bring all informal employers and micro entrepreneurs under one umbrella, and is also the convener of Consortium of Indian Associations by uniting over 60 MSME associations in the unified voice. He is also known as Voice of MSME. He was serving as a member of Central Board of Trustee (EPFO) and in the National Committee of AICTE in forming internship policies. He has won many awards and recognition and known for his passionate speeches from the heart and for the progress of both employees and employees in various TV and print media. I know, Mr. Raghu, how difficult to put somebody here and going to ask him to talk only for 2 minutes. Okay? And he was dedicated himself for the upliftment of the entrepreneurs and provided a bridge between policymakers and beneficiaries. We are so happy to have Mr. Raghunathan with us. MSME Raghu, thanks for joining us. Can I ask Mr. Srini to please take this? I have the honor of inviting my next panelist. Okay, he is also another interesting personality. அவரை பத்தி சின்ன குறிப்பு இதில் இல்லாத ஒரு குறிப்பு அப்படின்னு பார்க்கணும்னா நாங்க அவரை பத்தி பேசணும்னு ரைட்டர் கேட்கும்போது அதான் ஒன்றும் வேணாம்
வெறும் சும்மா கூப்பிட்டா போதும் அப்படின்னு சொன்ன ரொம்ப ஹம்பிள்னஸ் அங்க எனக்கு தெரிஞ்சது. ஐ வெல்கம் மிஸ்டர் பி ஸ்ரீதரன் டு ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். மிஸ்டர் ஸ்ரீதரன், ப்ளீஸ் வெல்கம். Sridharan joined Shriram Group as an executive trainee in 1996, grown within the organization and at present working as joint managing director of Shriram Finance Limited, focusing on strategic initiatives and digitization. Shriram Finance Limited is a flagship company of Shriram Group. Their assets under management exceeds to be 2 lakh crores as on date. In truck financing, Shriram is the biggest retail lending organization in the country. It is always focused and concentrated on small road transport operators who constitute 70% of the road transport industry. We can call Mr. Sridhar as voice of fleet owners. Okay, so thanks Mr. Sridhar for joining us today. Thank you so much. Mr. Sridhar also served as a chairman for South India Hire Purchase Association between 2010 and 2011. I request Mr. Srini to felicitate our guest, please. So we have one person who's going to be a voice of MSME, another person who's going to be a voice of fleet owners. We're going to call another interesting personality. I welcome Mr. Gautam on stage, please. Mr. Gautam, please come on stage. Gautam is the Group Vice President at ECB. He is a proven BFSA professional with over 2 decades of experience with retail assets and retail branch banking. He has experience managing large teams across diverse geographies, across mid and large organizations. So thank you Gautam for joining us today. I request Srini to please facilitate. Okay, this is going to be a 15-minute session. You can have, all of you have a mic, so you can go ahead, and it's not specifically to one person question, so feel free to interrupt. And I also request, if audience you have any questions, you can also raise up and I can take those questions as well. My first question will be to MSME Raghu. So Raghu, சொல்லுங்க, நீங்க வந்து இன்னைக்கு இந்தியால MSME ஸ்பேஸ் வந்துட்டு எப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கு, என்ன ஃபியூச்சர் எதிர்பார்க்கலாம்? Why everybody is talking about MSME so much? Thank you. First of all, I need to take few minutes of how elated I am to be amongst all of you. Many times when we think of somebody, we keep them as a role model and keeps pushing us to do in our life better. One such personality is DJ. And I'm so happy. Normally, daughters, when they talk about dads, they become emotional. Today I saw you were speaking not emotionally, but more as a person who molded you, as a mentor. You know. That's a great thing, you know, for a dad to pass it on to their children. That itself speaks of volumes of how he has lived his life. I'm so glad to be with all of you. MSME is a very favorite word of everybody today. But the whole face of MSME in India is now changing. For the last 5-6 years, if you really see, they are changing. It's no more like I've been in business from 83. So olden days of doing business was more out of faith, confidence. But இப்போ business பண்றது அவ்வளவு easy இல்லை. Is more of documentations. Is more of doing business within the frameworks. முந்தியெல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப freedom இருந்தது. I can raise a bill or I don't have to raise the bill. I can do it whenever the client tells us to do it, and ஒரு flexibility இருந்தது. Part bills கொடுக்கலாம், இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருந்தது. இப்போ அப்படியெல்லாம் கிடையாது. I remember we have done business in solar with bartering also. Now you don't have such kind of flexibilities and you are now more focused. The word MSME has also now enlarged. 2-3 years back in 2020, the government reclassified MSMEs. So, 2 lakh ரூபாய் மாசம் turnover பண்றோம், today is MSME.
a 20 crores turnover company is also an MSME today. So the bandwidth of whom you call as an MSME, he can be a trader, he can be a service provider, he can be a manufacturer, he can be an assembler, everybody becomes MSME. He can be a small company, he can be a limited company, or even a listed company, he can be an MSME. And the technologies are outgrowing. Gone are the days when we still can see somebody who was involved in automobile ancillary. Today there is no much of an ancillary you will find in an EV technology. So now AI is stepping in, automations are stepping in. So what does that mean for a country like India? So what it means for India is we are now in the phase of growing to a next level of activity. Okay, so when you say next level of activity, can you throw some numerics to it? Some stats to it? We are in a transition period. The transition period is empowering them. I normally say, today in a phase where MSMEs have to modify themselves. Okay, that's interesting. Optimize themselves, digitalize themselves, and institutionalize. Okay, now that the is short an form interesting is question. MODI, which is Modi. So they need to modify themselves. Okay, now. that brings another question to Gautam. Okay, so when Mr. Raghu mentioned about institutionalizing MSME becoming an important factor, you have seen enough of many number of you have traveled various geographies. How do you see MSME are progressing towards this direction, and thereby, from a financial perspective, why it is important for a financial inclusion of those MSMEs in this current context? Okay, first of all, thank you so much, Srini, and everyone. I'm really humbled and very moved and touched by the gesture by Srini. May the blessings of teacher sir and his teachings remain with us and guide us through you, Srini, your team, and all of us, of course. What I hear from you, such a gentleman, and lot to learn and lot to be inspired by. Thank you so much. To come to the point of MSME from a financial inclusion point of view, okay? As far as transaction aspect of facilitating transaction, banks and to a large extent have done covered a lot of ground. But when it comes to credit, delivery of credit, there's a lot to be done there. We are guilty, especially on the corporate side, so-called large banks. We are guilty of having a already pre-tailored, set program, and we look for an MSME guy who can fit into us. Rather, understand, appreciate each unit, each enterprise, and try to customize our credit offering. That's a huge area of development, a huge area of opportunity. And that's where smaller NBFCs like TJ Finance comes into play. I must tell you here a small personal story. I worked for 2 MNC banks, and I thought I was a great guy. I thought I was, I was a great guy. I thought I know it all, and I work for the best banks, top-rated banks in the world. And then for some reason, I happened to work with a small NBFC. That's where it made me realize that how little I knew about underwriting, how little I knew about small enterprises. And the smaller enterprises, the kind of, no one has ever, invested the kind of, bandwidth that you need to understand, underwrite those enterprises. Unfortunately, the so-called large financial institutions have failed to do, and that's where smaller institutions, smaller NBFCs. Okay, interesting. So that throws me another question to Mr. Sridhar. I've always been a big admirer of Shriram Group. Okay, and today if we say that they are the largest commercial vehicle financiers in the country, how do you see the transition has actually happened for Shriram, and what is that Shriram did right
to be there. Sir, just to add a little flavor to this dais, because very, very happy to listen to sir. Sir, not only the points that you spoke, but the voice which rings, it makes so much of meaning into the heart. I'm really amazed. And the perspective that sir had just thrown out about the large institutions versus the small, and the saramsham, he has put it forth so beautifully. So just to add to that spice on this dais, just to take a different perspective and to bring out something interesting for the audience. I would love to continue in Tamil, in English, in Telugu. Meer andaru nanna shraminchali, na Telugu peddaga takko telusu naku, edana porpaduga maatladite nannu shraminchandi. I'm sure the audience is very, very senior. I see very senior people, I see customers, I see employees. So however you want it to be, we can use those languages. Tamil and Telugu. ரொம்ப சந்தோஷம் சார். ஏன்னா அந்த சாராம்சத்தை கொடுக்கணுங்கிறது I feel it very nice. ஏன்னா எனக்கு பர்சனலா இந்த டிரான்சிஷன் I would like to explain it through TJ sir's eyes. நான் அவரை few times நான் சந்திச்சிருக்கிறேன் ரொம்ப பர்சனலா. நீங்க ஸ்ரீராம்னு சொன்னதுனால கேள்விப்பட்டிருக்கலாம், మీరు అందరికీ తెలుసు ఉంటుంది సార్. శ్రీరామ్ is owned by employees. ஸ்ரீராம் ஓனர்ஷிப் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. டிஜே சார், ஆர் தியாகராஜன் சார், இவங்க எல்லாம் காலங்காலமா எங்களை சொல்லி வளர்த்தது நமக்காக நாம், நம்ம கம்யூனிட்டிக்காக நாம், நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ரயிலுடைய என்ஜின் மாதிரி முன்னாடி எடுத்துட்டு போகணும், எல்லாரையும் கூட கூட்டிட்டு போகணும். இதை தான் சொல்லி சொல்லி எங்களுக்கு வளர்த்தாங்க. அந்த மாதிரி சில మీటింగ్స్, ఓనర్షిప్ మీటింగ్స్ జరుగుతుంది. అలాంటి మీటింగ్ లో నేను టీజే గారిని కలుస్తాను. నేను ఎక్కడ ఉన్నా పర్వాలేదు, పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉంటారు. నేను ఎప్పుడు శ్రీరామ్లో ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ త్యాగరాజన్ సార్ టోల్డ్ మీ దట్ ఐ వాజ్ ద యంగెస్ట్ టు జాయిన్ ఇంటూ దట్ గ్రూప్ అట్ ది షార్టెస్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం. ఆ పెద్ద వాళ్ళ మధ్యలో వెళ్తున్నప్పుడు మేబీ ఫర్ ఇయర్స్ టీజే గారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు శ్రీధరన్ அப்படின்னு சொல்லுவார். போய் சார் போய் பக்கத்தில் நின்றுனா என்ன நடக்குது மார்க்கெட்ல, வாட் இஸ் தி எசன்ஸ், பல்ஸ் என்ன, இன்னைக்கு வண்டி ஃபினான்ஸ் என்ன நடக்குது, ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கணுமா, ப்ராப்பர்ட்டி இல்லாம ஃபினான்ஸ் பண்ணணுமா, என்ன வியாபாரம், என்ன இன்னைக்கு அதனுடைய இஷ்யூஸ் என்ன, இன்னைக்கு என்ன ஃபேஸ் பண்றாங்க, இதை தனியா உட்காந்து ஒரு பார்த்து சார் நீங்க பெரியவங்க, நான் என்ன சார் ஃபீல்டு சொல்லிட்டு இல்ல, நீ சொல்றதுதான் முக்கியம். நாங்க எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். எனக்கு உன்னோட ஒப்பீனியன் கொடு. நான் என்னுடைய எம்ப்ளாயிஸ்ல கேட்டேன்னா ஒன்று சொல்லுவாங்க, நீ எனக்கு மார்க்கெட்ல இருந்து எனக்கு ஃபீட்பேக் கொடுன்னு. டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரி, என்னென்ன தொழில், என்னென்ன சின்ன சின்ன வியாபாரம், அதனுடைய நுணுக்கங்கள் என்ன, అట్లాంటి మాట్లాడి అది తెలుసుకోవాలని ఆ ఎంథూసియాస్టిక్ జీల్, ఇట్ వాస్ సో ప్యాషనెట్. ఇది ఏంటి మనం చెప్పాలంటే இல்ல, he gave value to every word from the market. కస్టమర్స్ మనకి మాట్లాడుతున్నది వేరే, బట్ మనకు చెప్పరు, బట్ వాళ్ళు చూస్తున్న కష్టాలు ఏంటి, ఆ ఎసెన్స్ ని మీరు బయట తీసుకురావాలి, నాకు చెప్పండి ఎప్పుడు కలిసినా he will keep on talking. And then in the same essence of ownership, we had one guru called Oblu Naidu Garu in Vijayawada, and TJ Garu and Oblu Naidu Garu were very, very close. They were not only colleagues, they were not only friends, they were like family. And Oblu Naidu Garu ante TJ Garu ante Oblu Naidu Garu ki anta it is a respectful relationship. So Oblu Naidu Garu shared one word with me. He said, Sridharan, you see the difference between us and a true in spirit owner. He says we are all owners together, but look at the spirit within that. The train from Vijayawada to Chennai is very, very late in the night, baga late. The hotel checkout will happen at 12 o'clock or before that. And Oblu Naidu Garu told me, TJ Garni, sir, I will ensure that we pay a small amount to the hotel and we will continue, you take rest. He says, no. TJ Garu చెప్తారు, మన మార్కెట్కి వెళ్ళి అందరినీ కలిసి, then you need to fresh up కదా సార్, అక్కర్లేదు సార్, ఎందుకు మనం ఖర్చు పెట్టాలి, ఇది కస్టమర్స్ డబ్బు, మనం ఖర్చు పెట్టకూడదు అలాగా. కస్టమర్స్ అందరినీ కలిసి స్టేషన్కి వెళ్ళి, సార్ 9 o'clock తర్వాత కస్టమర్ ఎలా కలుస్తాం, పర్లేదు, 11 o'clock ట్రైన్, 12 o'clock ట్రైన్, పర్లేదు సార్, మన స్టేషన్లో అక్కడ సైడ్లో ఒక చిన్న బెంచ్లు కూర్చుంటామని. Oblu Naidu Garu పక్కన కూర్చుంటారు, ఎందుకంటే టీజే గారు వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ అంటే, మీరు వెళ్ళండి అంటే లేదు సార్ నేను కూర్చుంటానంటే ఆ ట్రైన్ స్టేషన్లో
నైట్ 11:30 12 o'clock కూర్చొని. That's a nice memory. But that brings me another question to Raghu. I mean, somehow, like, no, I'm very inquisitive by nature, so you'll have to pardon me, you'll have to keep interrupting discussions. Raghu sir, இப்போ சொல்லும்போது எனக்கு உள்ள மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த MSME ஸ்பேஸ்ல வந்து நிறைய இன்க்ளூஷன், நீ சொன்ன மாதிரி ஒரு 2 லட்சத்துல இருக்கவங்க MSME சொல்றோம், 20 கோடி இருக்கிறவங்களையும் நம்ம இன்னைக்கு MSME சொல்ல போறோம்னா, இப்படிப்பட்ட வைடு ஸ்பெக்ட்ரம் வந்துட்டு எப்படி சர்வ் பண்ண முடியும் from a TJ perspective கேட்கறேன் நான். ஏன்னா ஒரு சின்ன ஆர்கனைசேஷனுக்கு இவ்வளவு பெரிய வெரி வைடு ஸ்பெக்ட்ரமா இருக்கு இல்லையா, எப்படி சர்வ் பண்ண முடியும், என்ன மாதிரியான நீட் இருக்காங்க from a MSME's point of view கேட்கறேன். See, most of the entrepreneurs today are struggling with 4M. One is money, second is material, the third one is market, and the fourth is manpower. These are the 4 areas which the people are struggling. If you take manpower, there is no manpower available today. You can hire easily a general manager and vice president easily. You can't get a labor easily. So you are compelled to move to automation. And they are not sure whether the automation will transform them, will bring them returns or not. So you are not able to predict what is your life going to be in the next 6 months, 1 year. You have to play like a 20-over match. You can't play like a test match. I played a game of entrepreneurship for 37 years. Now I will not be able to play even 1 over myself because we don't know where the ball is coming from. And second is the money is the most difficult commodity. Corporates are able to raise money, and the only dependence for an entrepreneur is going to a commercial lending institution to raise their money, whether it is banks, nationalized or NBFCs, whatever it is, for which you need to project for next 3 years, 5 years, what's your projection, what is your needs, which they are not able to. They're not able to. They are not able to, because you are not able to say how the business will change over now. You need to make a cautious steps. And the time delay which is coming up from the commercial lenders are becoming larger, and you are playing on shadows. And you miss today, your bus is gone. So you have a plan of diversifying today, and if you are not able to access funds in the next, let's say 1 month's time, and your opportunity is lost, by the time you raise the funds 3 months later, somebody else eats it up. Correct. So the access to money becomes the need to make a faster access to the money. Doesn't matter cost of accessing, but what is more important is the speed in which you access the money. That's an interesting point. Because we have shortage of time, we want to wrap it up this whole thing. I know in every 3 university கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுட்டு 3 யூனிவர்சிட்டியோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஒரு 3 நிமிஷத்துல வாங்கி கொடுத்துருக்கீங்கன்னு கேட்டா எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும்ன்றது மாதிரி. So this is only just I should say a trailer mari, or a teaser mari. Ivangaloda knowledge or a teaser mari. I'm sure all the entrepreneurs here and all the employees here should have one individual session with each one of them. But before that and before closure, I want to take few questions to both Gautam and to Sridhar. Gautam, one question to you. Very specific, TJ Finance Mariana or a chinna player வந்துட்டு என்ன ரோல் இருக்கு நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ரோல் இருக்கு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. But challenges என்ன இருக்கு போகுது? So I have very I don't understand Tamil. But okay, I can. I'll repeat the question for you. While I understood that the opportunity for a small finance company to service large MSME is understood very well, but what are going to be the challenges that a small company will have to service such large forum like an MSME? Yeah, I mean challenges again. I would want to kind of. Okay. Telugu actually challenges అనేవి చిన్న కంపెనీ అయినా పెద్ద కంపెనీ అయినా ఛాలెంజెస్ మనం ఏదో అనుకుంటాం నేను చిన్న కంపెనీ నాకు పెద్ద ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి లేకపోతే పెద్ద బ్యాంక్ ఉంది ఐసిఐసిఐ హెచ్డిఎఫ్సి వాళ్ళందరూ పెద్దోళ్ళు వాళ్ళ ఛాలెంజెస్ ఉండవు యాక్చువల్లీ ఇదంతా ఇట్ ఆల్ బాయిల్స్ డౌన్ టు అగైన్ ద బేసిక్ ఛాలెంజెస్ వాట్ సర్ జస్ట్ మెన్షన్ అగైన్ ఈజ్ మ్యాన్ పవర్ ఓకే at a entry level, the generations have changed. When we entered the job market, we used to value our jobs a lot. And now there are so many alternate professions available, so it becomes very this thing. So it's very earlier
you push somebody into the pool and they'll figure out how to learn to swim and all. Now, as leaders, as మీరందరూ లీడర్స్ మీరున్నారు కొత్త వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా, వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాడికి అన్నీ తెలుసుంటాయి అనేది మనలో అది కొంచెం మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి. వాడికి అర్థమయ్యేటట్టు వాళ్ళకి సూట్ అయ్యేటట్టు మనం బిహేవియర్ మార్చుకోవాలి. కానీ నేను ఎలాగో బాస్ కదా, మేము శాలరీ ఇస్తున్నాం, ఇన్సెంటివ్ ఇస్తున్నాం కదా, వాడు మనలాగే మనం అనుకున్నట్టు పని చేయొచ్చు కదా అన్నది తెలుసు. సో మ్యాన్ పవర్, టాలెంట్, and of course from an entrepreneur point, raising capital is also a challenge. Banks also, ultimately we go back to bank or debt markets, they again want to see look at the irony of it. They want to see the track records, but we are in the business, or for instance Srini is in the business where he's taking a punt on where track records are not there and new to credits are not there. So banks don't want to do it, and banks are not, the large institutions are not facilitating that. So that challenge will always remain. It is always the small NBFC entrepreneur, first he puts his personal wealth at stake and then does it. So manpower that's and capital. Manpower and capital. Okay, that's an interesting question to see. This will be the last question for the forum. Because அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த சேலஞ்ச் சொல்லும்போது ரிஸ்க் அவர்ஷன் நான் பார்க்குறேன். அப்போ நீங்க from all the people that you work with TJ personally, அவரோட ரிஸ்க் appetite நீங்க எப்படி பார்த்திருக்கீங்க? How did he assess? Did you had any experience of seeing how did he assess a risk assessment is done? அந்த மாதிரி experience இருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க. సార్ ఫస్ట్ సార్కి క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇక్కడ అడిగారు, బట్ అన్నిటికీ సమాధానం ఒకటే సార్. జస్ట్ థింక్ వాట్ టీజే గారు వుడ్ హావ్ డన్, జస్ట్ థింక్ వాట్ ఆర్ త్యాగరాజన్ వుడ్ హావ్ డన్. వాట్ ఎవర్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ లిస్టెడ్, ఏంటంటే ప్రాబ్లం ఉంది, ఎన్నో ప్రాబ్లం இருக்கோ அதுதான் ఆపర్చునిటీయే. ఫస్ట్ థింగ్ దే సా వాస్ దట్ వాస్ ది ఆపర్చునిటీ. எல்லாத்துக்கும் ప్రాబ్లం இருக்கா, మనకి చాలా పెద్ద ఆపర్చునిటీ అది. మార్కెట్లో డబ్బు దొరకడం కష్టం, లేబర్ దొరకడం కష్టం. నో, దే సెడ్ మేక్ పార్ట్నర్స్. We don't want laborers, we don't want employees, we want partners to work. Our employees are our partners, mana customers are our partners. Customer ki em kavali, aa vyaparaniki em kavali. Sir was talking about risk evaluation. Pedda institutions, they are all employee driven, process driven, they need paper. But that is a strength. Ikkada aa vyaparaniki em kavali. Oka owner of an entrepreneur, oka vyaparam owner understands the pains of that business. Every day it is survival, difficulties. ఆ కష్టాలని అర్థం చేసుకొని అక్కడ యాజ్ అ ఫినాన్షియల్ పార్ట్నర్ ఎలాగా మనం కలిసి ఉండాలి. మన ఎంప్లాయీస్ కాదు, వాళ్ళు మనం ఫినాన్షియల్ పార్ట్నర్. మీరు వెళ్ళి అక్కడ ఆ ఫ్యామిలీలో ఆ బిజినెస్ లో ఫినాన్షియల్ పార్ట్నర్ గా ఉండండి. వ్యాపారం పార్ట్నర్ ఆ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ చేస్తారు. మీరు కలిసి ఆ వ్యాపారం ప్రొడక్టివిటీగా ఉందా, వాల్యూ యాడ్ చేస్తుందా, 10 మందికి అది ఉపయోగం ఉందా, ధైర్యంగా వెళ్ళండి. కింద పడిపోతే పర్వాలేదు, మళ్ళీ లేసి మళ్ళీ పరిగెడతాం అన్న ఒపీనియన్. ఆ రిస్క్, లుక్ ఎట్ ద రిటర్న్. ఇఫ్ అదర్స్ ఆర్ సీయింగ్ పేపర్, యు సీ ద బిజినెస్, యు సీ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. That was the entire solution which we all Thank you, amazing. That was nicely done. That was good wrap up for the whole session. Thank you so much for all of you. I'm sure all of you have got other questions, but you can take with them after the event. So thank you for us joining us, gentlemen. So thank you so much. One more big round of applause for such an interesting session. Generally, the silence comes when you hear things which is beyond us to consume. உண்மையிலே ரொம்ப வருத்தமா இருந்துச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு. ஆனா நானும் ஸ்டுடியோ உட்காந்து பண்ணும்போது இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 10 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் எப்படி பண்ண முடியும், சரி 15 பண்ணலாம், அப்புறம் 15 20 ஆகணும். We actually finished in 23 minutes, but that's much you can take time. இப்போ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்ம பார்த்தோம். அந்த விஷயத்தை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் பேசணும். இப்போ நம்ம அதுல ஒரு சின்ன கன்சைஸா ஒரு சம்மரியா பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகா 4 M's சொன்னாரு. ஓகே, அந்த 4 Mல ஃபர்ஸ்ட் M ரொம்ப அழகா மணின்னு சொல்லிட்டாரு.
So we know that like no, we are there in the right place. But இப்போ வந்து இவங்க எல்லாம் சொல்லும்போது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொன்னாங்க. And Sridharan, of course, because he had the opportunity of working with TJ Sir directly in the TJ Circle சொன்னாங்க. But I would like to hear more about அவரோட குவாலிட்டிஸ், அவர் வந்து எப்படி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாரு, ஒரு ஆபீஸ்ல எப்படி அது நடந்துட்டு இருப்பாரு. ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு எம்ப்ளாயிஸ் கொஞ்சம் பேசலாம், கொஞ்சம் சீனியர் எம்ப்ளாயிஸ் who has traveled with TJ for very long time. So we'll have some employees. So Srini, can you call out few names? You'll have to help me with few names that old employees, Kannan sir, RS, Mike, stage Grandi. No, Grandi, stage. We go the choice here, actually. And you have to know the way I work. I actually, you know, Renuka, Jaykumar, Grandi. எல்லாரும் வாங்க. Stage la manandru kalsu maadadam Grandi. ನಾನು ಯೂಸಿಂಗ್ ನಮಗೆ ತೆಲ್ಲ ನೀವು వచ్చే ಇಟ್ ಲಾಕ್ ನೀ ಇಟ್ ಇಟ್ಸುకుని ಕಮ್ ಚಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ವಾಂಗ ಎಲ್ಲರೂ can you also someone help to put these two chairs? No chair. Kuchal. Please take your seats. Maybe Kuchal. Please have a seat. So please sit. Please Kuchal. Okay, sir. Okay, sir. I'll go sit in the front, please. One more chair we need. Okay, we need two more chairs, I would think. One more chair for him. And the employees கூடும்போது வந்துட்டு ஒரு one more chair. இந்த லிஸ்ட்ல வந்துட்டு நான் வந்து இன்னொருத்தர் ஆட் பண்ணணும்னு பாக்குறேன். ஓகே, இவங்க எல்லாம் வந்து ரொம்ப வருஷமா டீச்சர் சார் கூட டிராவல் பண்ணவங்க. அதே மாதிரி ரொம்ப வருஷமா டீச்சர் சார் கூட டிராவல் பண்ணிருக்காரு. ஆனா he is a new employee to TJ Finance. அப்படி ஒரு எம்ப்ளாயி கூப்பிடலாம்னு இருக்கோம். Srini, why did you join us here? Okay. Can I have one volunteer who can help me to pass on mics? Can I have one volunteer? Yeah, please, thanks. Come, please. As we keep asking questions, you can keep giving this. Mic, okay. Can I use that so the two mics can be given? Okay. The question is going to be simple. First question, I'll start with somebody who is really senior. Who's been the most senior, most person? 20 வருஷத்துக்கு மேல ஒர்க் பண்ணுவீங்க சார். கண்ணன் சார். ஓகே, ப்ளீஸ் கிவ் தி மைக் டு கண்ணன். சொல்லுங்க, நீங்க வந்து பிஜே சார் கிட்ட வந்து நீங்க பர்சனலா பார்த்து ரொம்ப உயர்ந்த ஒரு குணாதிசயம் என்ன சொல்லுவீங்க? அனைவருக்கும் வணக்கம். எங்க ஐயாவை பத்தி சொல்ல நிறைய சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு எங்க ஐயா கிட்ட நான் தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு 3 விஷயம்: ஆனஸ்ட், கரேஜ், சிம்பிளிசிட்டி. ஓகே, இது 3ஐயும் நான் வந்து அவர்கிட்ட ரொம்ப எதிர்பார்த்துருக்கேன். ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா? ஹானஸ்ட், கரேஜ், சிம்பிளிசிட்டி சொல்லும்போது ஏதாவது உதாரணத்தோட சொன்னா அது இன்னும் நம்மளால பார்க்க முடியும். அதாவது அவர் இருந்த நிலைமைக்கு என் மனசுல பட்டு நான் சொல்றேன், தப்போ ரைட்டோ, ஒரு வண்டிக்கு டிரைவர் எல்லாருமே வச்சிருப்பாங்க. அவர் டிரைவர் வைக்கவே இல்லை. நாங்கள் எவ்வளோ சொன்னோம் வச்சுங்க, இல்லை. அதே மாதிரி ஃபோன் கால் வந்த எந்த ஃபோன் கால் வந்தாலும் உடனே அட்டன் பண்ணி அதை கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் பேசணும், எந்த இதுவும் ஸ்கிப் பண்ண மாட்டாரு. அப்படியே மிஸ் இருந்தாலும் உடனே ஃபோன் பண்ணி எதுக்கு ஃபோன் பண்ணீங்க, என்ன ஃபோன் பண்ணீங்கன்றதை கேட்டு அவங்களுக்கு என்ன செய்யணுன்றதை செய்யக்கூடிய ஒரு இது. எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷனை கொண்டு வந்து அந்த ப்ராப்ளத்தை மிக விரைவில் முடித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு திறமை உண்டு. Maybe there are questions. Maybe how long any roles in this? 1995. 1995 in Chief. Okay, I'm also 13 years old at that.
ఓకే మీరు ఆయన దగ్గర వచ్చి మీరు చూసిన ఒక క్వాలిటీ అనండి సార్, చెప్పండి క్వాలిటీ, ఏ క్వాలిటీ చెప్తారు సార్ గురించి టీజే గురించి మీరు నిన్న గొప్పగా తెచ్చే ఒక క్వాలిటీ అంటే ఏం క్వాలిటీ చెప్తారు? సార్ దగ్గర ఒక 5 minutes ఎవరైనా ఎదురు కూర్చుంటే వాళ్ళకి ఏం కావాలో ఆయన క్యాచ్ చేయగలరు. అడగకుండా చేయగలిగే క్యాపబిలిటీ ఉన్నాం. ఏం కావాలి ఎదురు అది ఆయన ఎట్లా బిజినెస్ ఎట్లా యూస్ చేస్తారు, ఆఫీస్ ఎట్లా యూస్ చేస్తారు? ఇప్పుడు ఆఫీస్ మీద మాట్లాడారు కదా, అప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి అండర్స్టాండ్ చేస్తే దాన్ని ఎట్లా ఆయన యూజ్ చేస్తున్నారు? దాన్ని ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సార్. ఆయన మీకు కూడా చెప్పారు కదా, ఆయన ఏదో అబ్జర్వ్ చేస్తారు చూసి, ఆయన అబ్జర్వ్ చేసి అట్లా జరిగిన మన ఆఫీస్ లో కూడా చాలా మీటింగ్స్ అందరితో ఉంటుంది కదా, మనం ఏ గురించి చెప్తే ఆయన ఏ గురించి చెప్తారు, మిగతా ఎంప్లాయీస్ ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరు, అంత క్యాచ్ చేయగలరు ఎలా. ఓకే ఓకే సార్ చెప్పారు అలా ఆపర్చునిటీ ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో అక్కడే బిజినెస్ ఉంటుంది అనేవాడు ఆయన కూడా. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మాకు నెల్లూరులో ఒక బిజినెస్ చేస్తే 50 lakhs లాస్ వచ్చింది ఒకసారి. ఆ బిజినెస్ చేయాలంటే మేమే బయట ఉంటాం వాస్తవంగా. తర్వాత ఒక 2.5 crores ఆ రోజుల్లో 2.5 crores అంటే ఎక్కువ వాల్యూ బిజినెస్. 2.5 crores ఒక ప్రపోజల్ వస్తే చేయాలన్నా చేయకూడదు, చేయాలంటే ధైర్యం లేక సార్ ఫోన్ చేశాం మేము ఒకసారి. అది 50 lakhs లాస్ అనేది అది డిఫరెంట్ మ్యాటర్. ఈ 2.5 crores బిజినెస్ అనేది ఆపర్చునిటీ. ఇది కరెక్ట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేసి చేసి ఎవరికో కాదు, ఇక్కడ పద్మమోహన్ ఉన్నాడు, అతనికి 2.5 crores లోన్ ఇచ్చింది, ఫస్ట్ లోన్, హైయెస్ట్ లోన్. దాన్ని ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా చెక్ చేయండి, మీ దాని గురించి ఆలోచించమాట. மேடம் உங்ககிட்ட தமிழா தமிழ் ஓகே. இப்போ சார் எத்தனை வருஷமா உங்களுக்கு தெரியும்? 30 years சார். உங்களுக்கு பார்த்தா 30 years பார்த்தா உங்களுக்கு எப்போ குவாலிஃபிகேஷன் பண்ணீங்களா? ஓகே. சோ சார் இந்த 30 years தெரியும் போது வந்துட்டு நீங்க நிறைய விஷயங்கள் சார் பார்த்திருக்கீங்க. எனக்கு ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்கணும்னா, இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன நிறுவனத்துல எப்பவுமே சேலஞ்ச், நானும் ஒரு நிறுவனம் நடத்துறேன், அங்க மிகப்பெரிய சேலஞ்சாவே நான் பார்க்கறது என்னன்னா வந்துட்டு நம்ம கூட வேலை செய்யறவங்க வந்து ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அது தப்பு பண்றது நம்ம வந்துட்டு சில நேரத்துல கண்டிப்போம். அது பல நேரங்கள்ல வந்து எங்களுக்கு டீச்சர் சார் மாதிரியான பொறுமை இல்லாதனால கட்டிடுவோம். அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, வேலை விட்டு போயிடுவாங்க. அப்போ டீச்சர் சார் வந்துட்டு ஆபீஸ்ல நடக்கிற அந்த பிரச்சனையை வந்து எப்படி அவர் வந்து சுமூகமா ஹேண்டில் பண்ணாரு, எப்படி அவர் ஹேண்டில் பண்ணுவாரு? அவர் வந்து எல்லாரும் சொல்ற எல்லா அதாவது ஸ்டாஃப் எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல பேசுறாங்க. ஓகே. எல்லா ஸ்டாஃப் வந்து எல்லாரும் பேசும்போது வந்து எல்லாருமே அவர் காதுல வாங்கிப்பாரு எல்லாருக்கும். ஆனா அவரோட இது வந்து யாருக்குமே மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி சொல்ல மாட்டாரு. அதே மாதிரி ஸ்டாஃப் கூட சார் எல்லாமே ஒரு பாண்டிங்கா இருப்பாரு. மெயினா பாண்டிங்கா இருப்பாரு. அதாவது ஒரு ஸ்டாஃப்னு சொல்லிட்டு அவர் மைண்ட்ல வச்சுக்க மாட்டாரு. மெயின் ஒரு பாண்டிங்கா இருந்துட்டு அவங்களோட பர்சனல் பத்தி கூட தெரிஞ்சுப்பாரு. எல்லா விஷயத்திலுமே அந்த மாதிரி எல்லாம் நாங்க பார்த்ததே கிடையாது இது வரைக்கும். அவர் பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு டைமே பத்தாது, அந்த அளவுக்கு இருக்கு. சரி సార్, ఉங்க పేరు మీ పేరు కోదండం. మీరు ఏ ఊరు సార్? తిరుపతి. ఓకే. ఇప్పుడు పీసీ సార్ వచ్చి చెన్నై నుంచి ఉంటారు. ఇప్పుడు వెన్ హీ కమ్స్ టు తిరుపతి ఒకసారి అట్లా డిఫరెంట్ సిటీస్ వచ్చి ఇట్లా చేస్తారు. ఒక విషయం నేను నిండా అడ్మైర్ చేసే విషయం అంటే ఇన్ ఎర్లీ 70s itself, how did he decide to work with small entrepreneurs in rural market? I mean Tier 2 cities and Tier 3 cities. అట్లా ఆయన పోయినారు కదా. అప్పుడు ఆయన నా చాలా కస్టమర్ దగ్గర ఇంటర్వ్యూస్ మీరు చూసిండొచ్చు. ఆయన కస్టమర్ ని ఎట్లా ఆయన వచ్చి రిలేషన్షిప్ ఇన్ని మనుషులు కూడా ఇప్పుడు ఇవాళ సండే ఎక్కడ నెల్లూరు నుంచి తిరుపతి నుంచి మన వచ్చి వచ్చిండారు కస్టమర్స్. ఆయన ఎట్లా రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేసినారు? కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఫస్ట్ ఒక ఆఫీస్ కస్టమర్ వచ్చాడు. సపోజ్ ఒక డిఫికల్ట్ కేసెస్ ప్రాబ్లం వచ్చిన కేసు ఆఫీస్కి వస్తే ఎంప్లాయీస్ ఒక విధమైన సమాధానం చెప్తారు. సార్ ఆ కేసు ఇలా ఉంది అలా ఉందని చెప్తాం మనం. బట్ సార్ ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఆ అకౌంట్స్ని టేబుల్ మీద పెట్టుకున్నాడు. సరే మనం చెప్పింది వింటాడు అంతవరకే. కస్టమర్ రమ్మని చెప్తాడు. కస్టమర్తో కూర్చొని ఫస్ట్ కస్టమర్ ఏదేదో డిఫరెంట్ టైప్లో వస్తాడు. మనకి ఎగరొట్టాలని, ఏదో రబ్ చేయాలని, ఏదో అతను డిఫరెంట్ మెంటాలిటీతో వస్తాడు. జస్ట్ సార్ ముందర కూర్చున్నాక అతను సార్ చెప్పి నేనేసుకోవాల్సిందే కానీ జస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఎక్కువ వర్డ్స్ మాట్లాడు. జస్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక అంటే ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది. సపోజ్ అతను మనకి ఎదురవుతాడు. ఫస్ట్ అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్.
ఆ ఎక్స్ప్లెయిన్కే కస్టమర్ సరౌండ్ అయిపోతారు. ఎటువంటి ఎమోషన్లో వచ్చినప్పుడు కూడా లాస్ట్లో సెల్యూట్ కొట్టేసి వెళ్ళిపోవాల్సింది. ஓகே சார் நீங்க உங்க பேரு ஜெயக்குமார் ஜெயக்குமார் சார் எத்தனை வருஷமா தெரியும்? சார் வந்து 1995 எனக்கு தெரியும் சார். 95 தெரியும். ஓகே. சார் வந்து எங்களுக்கு வந்து என்னோட சீனியர் வந்து ஏஆர் நிக்சன் அட்வொகேட், அவர் மூலியமா தான் சாரை தெரியும். வெங்கடகிருஷ்ணன் சார் தான் வந்து எங்கள் சீனியர் வந்து கம்பெனிக்கு லாயராக வந்து சேர்த்து விட்டாங்க சாரை. அது பிறகு வந்து எங்களுக்கு வந்து 1996 வந்து சார் வந்து கேஸ் வந்து 2 கேஸ் கொடுத்தாங்க. அந்த 2 கேஸும் வின் பண்ணி கொடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 250 கேஸ் கொடுத்தாங்க சார், டோட்டல் கேசஸ். அந்த அத்தனை கேஸும் வந்து கூட இருந்து நான் பார்த்துருந்தேன் சாருக்கு. அதுக்கு வந்து திருப்பதியில் வந்து ஒரு ஸ்பீக்கர்னு சொல்லி ஒரு வண்டி பிடிக்க போனோம். அப்போ சார் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் அட்வொகேட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து அட்வொகேட் கமிஷனர் புருஷோத்தமன், இவங்க 3 பேரும் போனோம். இல்லை அட்வொகேட் சார் நீங்கள் சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு டக்குன்னு ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் தான், அந்த கேள்வி மட்டும் பதில் வச்சுக்கலாம். அதாவது இப்போ ஒரு பிரச்சனை வருது, ஒருத்தருக்கு நம்ம கடன் கொடுக்குறோம், அந்த கடன் நமக்கு கிடைக்கல, அப்போ நம்ம அதனால தான் அந்த கேஸ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோம், ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோம். அப்படி ஒரு சுச்சுவேஷனை எப்படி அவர் வந்து அணுகுனாரு? அவர் வந்து படபடப்பா இருப்பாரா, இல்லை வந்துட்டு எப்படி அந்த கேஸ் அவர் அணுகுவார்? சாதாரணமாக டீல் பண்ணுவார். கேஸ் வந்து சாதாரணமாக டீல் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து நோட்டீஸ் கொடுப்பாரு, அதில் செட்டில் ஆனால் பார்ப்பாரு. அப்படி இல்லைன்னா கோர்ட்டில் வந்து கேஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் டிகிரி வாங்கி அந்த டைமில் வந்து செட்டில்மெண்ட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அவர் வந்து வேவர் கொடுத்து கணக்கு வந்துருப்பார் சார். நிதானமான மனிதர் தான் பார்ப்பாங்க. ரொம்ப ரேர் குவாலிட்டி இல்லையா அது? ஏன்னா இப்போ நம்மளாம் கடன் கொடுத்துட்டு வரலன்னா அப்படியே பதறிடுவோம், காசா எங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் பதறாம நிதானமா இருந்திருக்கிறது நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். சார் உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி. என்னுடைய நேம் ஜெயராமன். சார் கிட்ட நான் 92 வந்து அவர் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணியிருந்தேன். அவர் எல்லாருக்கையும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயிஸ் கையிலையும் வெளியில் எல்லாருக்கும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருப்பார். என்னுடைய ரோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் அண்ட் லீகல், பர்சனல், சாருடைய பர்சனல் இதெல்லாம் டீல் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட். சார் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குலையும் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருப்பார், யாரையுமே இது பண்ணிக்க மாட்டார். அதுக்கப்புறம் எந்த பிஸ்னஸில் வந்து எந்த காம்ப்ளிகேஷன் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் அது நம்ம ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்குன்ட்டு அந்த மேட்டரை கொண்டு போய் அவர்கிட்ட நம்ம பேசணும்னா அதை வந்து அதை என்ன கோ த்ரூ பண்ணிட்டு அந்த சிம்பிளாக சொல்யூஷன் எங்களுக்கு சொல்லுவார். அது ஓகே. ஸோ what I understand னா அவர் எவ்வளவு காம்ப்ளெக்ஸான ப்ராப்ளம் கொண்டு போனாலும் அதை அப்படியே பிரிச்சு சிம்பிளிஃபை பண்ணிடுவாரு. ஓகே. That brings another interesting question to Srini, new employee. Okay. என்ன Srini கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் I know Srini through BNI. BNI வரும்போது வந்து அவர் என்ன சொல்லும்போது வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தீங்க Srini இதுன்னு சொல்லும்போது saying ஆப்பிள்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு யூஎஸ்ல ஆப்பிள்ல யூஎஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்களா? ஓகே. எவ்வளவு வருஷமா இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். எவ்வளவு வருஷமா இருந்தோம்னாங்க. அப்ப எதுக்கு இங்க வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அப்புறம் சொன்னார் இந்த மாதிரி பிசினஸ் இருக்கு, மாமனார் பிசினஸ் வந்துட்டு நான் எடுத்துட்டு போகிறேன். சரி மாமனார் பிசினஸ் இருக்கட்டும், ஆனா கூட நமக்கு அதுல ஒரு ஏன் எடுக்கணும்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தேன். எனக்கு என்ன பெரிய கொஸ்டின் செய்யுன்னா ஒரு பெரிய 3-dimensional ஷிஃப்டா நான் பாக்குறேன். ஒன்னு, யூ ஒர்க் இன் a very different domain. இன்ஜினியரிங் ஒரு படிச்ச இன்ஜினியர் மாமல அந்த இன்ஜினியரிங் டொமைன்ல இருந்த ஒரு பர்சன், இன்னொரு பக்கம் யூஎஸ் அப்படி ஒரு ஜியோகிராஃபி. another side you've been working with white collar employees, if I may call so, okay, or because the community that you are servicing is very very uppish market. இது மூணுமே shift, geography shift, industry shift, the people that you deal with, whether it is customers or your employees, that shift. How did you first go through the first 2 years? I think 2 years, right? You finished now. 3 years overall, but 2 years in operations. So எல்லாருக்கும் வணக்கம், அந்தரிக்கு நமஸ்காரம். அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் ஒரு சின்ன குட்டி ஸ்டோரி. ஸோ எனக்கு அவர் அஃப்கோர்ஸ் ஐ நோ ஹிம் ஃப்ரம் அவர் மேரேஜ். ஒரு 15 இயர்ஸ் எனக்கு அவர் தெரியும். ஸோ ஐ கேன் சே வெரி பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் இஸ் அ ஃபாதர்லி ஃபிகர் டு மீ. அந்த அளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக பழகியிருக்கோம், நிறைய மொமெண்ட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஹைக்கிங், ஸ்விம்மிங், டைனிங் டுகெதர், நிறைய பண்ணியிருக்கோம், நிறைய டிஸ்கஷன்ஸ் அவரோட பண்ணியிருக்கோம். எனிதிங் ஃப்ரம் சன் டு எர்த் இருக்கிற டாபிக்ஸ் பேசியிருக்கோம். பட் பேசாத ஒரே ஒரு விஷயம் அவர் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறதை பற்றி, அதே மாதிரி நான் என்ன ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பற்றி, இந்த 2 டாபிக் தவிர எல்லாமே பேசியிருக்கோம். ஸோ ஆஸ் யூ நோ, எல்லா பிஸ்னஸும் ஹேஸ் டு ஹேவ் டிரான்சிஷன். ஸோ இந்த டிரான்சிஷன் நடந்திருக்கணும். பட் நடந்த சூழ்நிலை வந்து கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ்டாக இருந்தது. பிகாஸ் அவர் வந்து யூ வாஸ் கீப்பிங் அ வெரி குட் ஹெல்த். இன்ஃபேக்ட் ஒரு விஷயம் நிறைய பேர் இங்கே டிஜே சார் பற்றி ஏன் மாట్లాடுதுன்ட்டு, వాళ్ళకు ఉన్న ఎనర్జీ
ఒక 20 ఇయర్కి ఉన్న ఎనర్జీకి వాళ్ళు కంప్లీట్ చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు నడిస్తే వాళ్ళ పేస్ని మనం మ్యాచ్ చేయము, అంత ఒక ఎనర్జెటిక్గా ఉండే మనిషి. సో ఇట్ వాజ్ అన్ అన్ఫార్చునేట్గా హిస్ లాస్ వాజ్ వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ஸோ தேர் வாஸ் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இங்கே வரும்போது 2-3 விஷயம் நான் சொல்லுவேன், விச் இஸ் ப்ரொபெலிங் மீ டெய்லி எழுந்துட்டு இந்த வேலை பண்ணுறதுக்கு 3 விஷயம். ஒன்று அவர் டிஜே சார் தான் ரீசன். செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இங்கே இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இப்போ நம்ம ரகுநாதன் சார் பேசினார், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீதரன், அப்புறம் கௌதம் ஸ்போக் அபவுட் எம்எஸ்எம்இ. ஸோ ரியலி ஐ எம் வெரி கிக்ட் அபவுட் எம்எஸ்எம்இ. இப்போ நம்ம ஊரில் நடந்துகிட்ருக்க சேஞ்சஸ் லாஸ்ட் 6-7 இயர்ஸாக நிறைய சேஞ்ச் நடந்துகிட்ருக்குன்னு ரகுநாதன் சார் சொன்னார். ஃபார்மலைசேஷன் ஆஃப் கிரெடிட், டிஜிட்டைசேஷன் எஃபர்ட்ஸ் தட் ஆர் ஹேப்பனிங். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வந்து ஒரு 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 வேகத்தை கொடுக்குது. நம்ம ஒரு சேஞ்ச், ஒரு பெரிய இமாலயன் சேஞ்சுன்னு சொன்னார். ஒரு 6-7 இயர்ஸாக ஹியூஜ் சேஞ்ச் நடந்துட்டு ஆஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நமக்கு இருக்குது அப்படின்றத நம்ம ஏன் செய்யக்கூடாதுன்றத ஒரு உத்வேகம், அது ஒரு செகண்ட் ரீசன் சொல்லணும். தேர்ட், ஐ திங்க் சம்வேர் டீப் டவுன் தேர் வாஸ் அன் ஆண்டர்ப்ரனியல் பக். அது எல்லாருக்குமே இருக்கிறது தான், ஈவன் தோ நீங்கள் கார்ப்பரேட்டில் வந்து இருந்தால் கூட. ஸோ இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் தான் நான் சொல்லுவேன். அதாவது ஒன்று அவரே ஒரு ரீசன், செகண்ட் வந்து நம்ம சுற்றி நடக்கிற ஒரு ఇమాలయన్ చేంజెస్ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோం. ఆ చేంజెస్లో మనం టీజే ఫైనాన్స్ కూడా ఒక మీనింగ్ఫుల్ రోల్ ప్లే చేయవచ్చు అనే నా నమ్మకం వస్తుంది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలంటే ప్రతి వీక్ ప్రతి మంత్ పోతున్న పాసింగ్ ఆఫ్ టైంలో ఆ నమ్మకం ఇంక్రీస్ అవుతే పోతుంది కాబట్టి డిక్రీస్ అవ్వలేదు. ஓகே, ஒன் மோர் கொஸ்டின் தட் ஐ ஹேவ் ஃபார் ஷினி வந்துட்டு என்னன்னா, இந்த டிரான்சிஷன் டேக் ஓவர் பண்ணுறது இருக்குல்ல, அது என்ன பெரிய சேலஞ்ச் இருக்கும்னா, ஒரு டிஜே சார் மாதிரியான ஒரு பெரிய பர்சனாலிட்டி வந்துட்டு ஒரு நிறுவனத்தை ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் நடத்திருப்பாரு. ஆனால் இட் மீன்ஸ் வெரி லாங் ஸ்டாண்டிங் ஸ்ட்ரக்சர். அப்போது ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கட்டி கொண்டு போயிட்டார் அவர், ஒரு ஒரு மாடலில் கொண்டு போயிருப்பார். இப்போ அந்த மாடலை நீங்கள் டேக் ஓவர் பண்ணும்போது நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒரு மாடல் இருக்கும், அவரோட மாடல் கிரியேட் பண்ண ஒரு சக்ஸஸ் மாடல் ஒன்று இருக்கும். ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு பிரிட்ஜ் திஸ்? ஹவ் ஆர் யூ ஆல்ரெடி பிரிட்ஜிங் இட் அண்ட் வேர் யூ சி பேரல்ஸ்? இல்லை, அதாவது முதல்ல வந்த சமயத்திலே இன்ஃபேக்ட் நிறைய பேர் சொன்னது வந்து நீங்கள் டெக்னாலஜியில் இருக்கிறதுனால நிறைய சேஞ்சஸ் கொண்டு வரலாம், ஃபின்டெக்காக பிளேயராக ஆகலாம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஆக்சுவலாக ஒன் திங் ஃபஸ்ட்லேருந்து வி வர் வெரி கிளியர் இஸ் வி வாண்ட் கண்டினியூட்டி அண்ட் டேக் ஆல் தி எல்லா எம்ப்ளாயீஸையும் கூட எடுத்துகிட்டு போகணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு சேஞ்ச் இன்றைக்கி பண்ணுறோன்னா அந்த சேஞ்ச் ஹேஸ் டு பி அப்சர்வ்ட் பை தி எம்ப்ளாயீஸ். அவங்களுடைய ஒரு பையினோ ஆர் அவங்களுடைய யூசேஜ் அந்த டெக்னாலஜி இல்லாமல் நீங்கள் கொண்டு போக முடியாது. இன்னொன்று வந்து ஸ்ரீதரன் ரொம்ப நல்லா சொன்னார். என்ன சொன்னார், இது வந்து அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த டிசிஷன் வந்து எவ்வளோ தான் பேப்பர் ஒர்க், இன்றைக்கி அவர் வந்து ஒரு ஃப்ரம் அன் எம்எஸ்எம்இ ஆங்கிள் ரகுநாதன் சொன்னது, இன்றைக்கி எல்லாமே பேப்பர் ஒர்க்காக இருக்குது, எல்லாமே டிஜிட்டலாக ஆக்கணுன்றாங்க. முன்னாடி நம்ம ஒரு விதமாக பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம், இப்போது எல்லாமே இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சருக்குள்ளே தான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஏன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் டிஜிட்டைசேஷன்னால அது நடக்கிற ஒரு இது. பட் அதே சமயத்தில் ஸ்ரீதரன் என்ன சொல்கிறாரு, அப்படிலாம் இருந்தால் கூட அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே இட் இஸ் அபவுட் லேர்னிங் தட் இண்டிவிஜுவல் பிஸ்னஸ். ஸோ இந்த ஜேர்னியில் ஒன் திங் ஐ வாஸ் வெரி கிளியர் இஸ் நாட் டு ஃபோர்ஸ் டெக்னாலஜி கொண்டு வரணுன்றதுக்கோசரம் கொண்டு வரக்கூடாது. டெக்னாலஜி இட் ஷுட் ஜஸ்ட் ஃபிட் இன் வெரி நேச்சுரலி. So you joined in as a TJ employee, not as Apple employee here. 100%. Okay, good. Sir, one question உங்ககிட்ட. ஓகே உங்க அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க. என் பேர் செல்லையன், நான் 1988 ஜாயினிங். ஓகே, இப்போ சாரை பற்றி ஒரே ஒரு விஷயம் அவர் பேர் சொன்னால் எனக்கு உடனே இதுதான் ஞாபகம் வருது அப்படின்னா எந்த விஷயம் சொல்லுவோம்? ஒரு விஷயம். எனக்கு சார் ரொம்ப நல்லா தெரியும், அதனால் அவர்கிட்ட நேர்மை, கடமை, உழைப்பு 3மே இருக்குது. மற்றபடி நான் சேர்ந்த புதுசு 6 மாதத்துலேயே எனக்கு, நான் ஒரு ஸ்டாஃபாக சேர்ந்தேன். 6 மாதத்துலேயே என்னை பேங்க்குலாம் போனால் வரணுன்னு என்ன சார் தான் ஊக்குவித்தார். பேங்க்குக்கும் போனேன், செக்கு போட பணம் கட்டாலும் போனேன். அந்த 6 மந்த்லேயே என்னை பேங்க் உள்ள வந்து ஒருத்தன் பணத்தை தீட்டியும் போயிட்டான், 10,000 ரூபாயத்தை என்கிட்ட பிடிக்கும் போயிட்டான். அப்போ நான் சார் தேடன்னு அங்கே கத்தினாக்கா சட்டையே மூடி அவன் சட்டையும் தூக்கி வெளியே ஓடி போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் சார் தான், நீ பயப்படாத செல்லியா, எதுக்கு நீ பயப்படாத, பார்த்துக்கலாம், தைரியமாக இருன்னு எனக்கு ஊக்குவித்தார். Amazing. That is definitely yes. இல்லை இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் உண்டு, வித் பெர்மிஷன், டைம் பெர்மிட்டிங். ஸோ நீங்கள் கேட்டிங்க எப்படி ஃபிட்டின் ஆனீங்கன்றது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எனக்கு வந்து டிஜே சாரை பர்சனலாக தெரியும், பட் அவருடைய டிஜே ஃபினான்ஸ்ன்ற கம்பெனி என்ன, அதோட வேல்யூ என்ன, அதோடைய வே ஆஃப் ஒர்க்கிங் என்னன்றது எனக்கு கண்டிப்பாக தெரியாது. ஸோ ஒரு விஷயம் நிறைய என்ன பண்ணோன்னா, நிறைய கஸ்டமர் மீட்டிங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணோம். ஸோ இங்கே இருக்கிற கோதண்டம், கண்ணன், அப்புறம் ராமன், நிறைய பேர் நாங்கள் வந்து கஸ்டமர்ஸை மீட் பண்ணோம். இன்ஃபேக்ட் வந்து கண்ணனுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நம்ம ஷோலிங்கர் அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் ஒண்டி நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இந்த இன்சிடென்ட் வில் அண்டர்ஸ்கோர் ஹவு அ நியூ எம்ப்ளாயி அண்டர்ஸ்டூட் அபவுட் அ கம்பெனி, ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஆஃப் த கஸ்டமர் மீட் ஷோலிங்கரில் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு 3 மணிக்கு ஒரு இடத்துல இருக்கணும். ஒரு மேரேஜ் ஹாலை புக் பண்ணிட்டோம். అక్కడ వచ్చి ఒక 40 మెంబర్స్ వస్తారని మనం
మనం ప్లాన్ చేసాము. మనకి కొద్దిగా 30 minutes డిలే అయింది. అంటే 3 o'clock వెళ్ళాలా హాల్కి, 3:30, 3:40 అయింది. 3:40 అయింది. అప్పుడు చాలా నర్వస్ అయిపోయాం. ఎందుకంటే కొత్త ఎంప్లాయీ, కస్టమర్స్ని మనం ఫస్ట్ మీటింగ్లే అలా చేయకూడదు అనేది. మరి మనం వెళ్తే అన్ని మెంబర్స్ అక్కడే ఉన్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మ్యారేజ్ హాల్ వచ్చి 40 కెపాసిటీ, 60 members ఉన్నారు. అండ్ అందరూ అంత మాట్లాడారు టీజే సార్ గురించి, వాళ్ళకున్న ఫినాన్షియల్ నీడ్స్ గురించి మాట్లాడారు. ఆ ఒక ఇన్సిడెంట్ నాకు 2 విషయం గుర్తు చేసింది. ఫస్ట్, టీజే బ్రాండ్ అంటే ఏమనేది తెలిసిపోయింది. ఓకే. సెకండ్ పాయింట్ వచ్చి, ఆ షోలింగర్ ఏరియాలో చాలా బిఎఫ్ఎస్ఐ కంపెనీస్ ఉన్నారు. ఊసు మేము చేస్తే సుందరం నుంచి, శ్రీరామ్ నుంచి, ఇండస్ఇండ్ నుంచి ఒక 10-15 కంపెనీస్ ఉంటే కూడా మనం 2 years ఫినాన్స్ చేయలేదంటే కూడా అంత మెంబర్స్ ఉంటారంటే అది ఏ విషయం తెలిసిపోతుంది అంటే ఈ కంట్రీలో డిమాండ్ ఫర్ క్రెడిట్ అంత ఉంది. సెకండ్, ఒక రీజనల్ అండ్ స్మాల్ బిజినెస్, స్మాల్ ఎన్బిఎఫ్సికి చాలా మీనింగ్ఫుల్ రోల్ ఉందనేది నేను నేర్చుకుంటాను ఆ మీటింగ్లో. ఓకే, సో we're going to wrap this session. I want to only எல்லார்கிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் தான். நான் எல்லாரும் நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடுவீங்க. இப்போ கண்ணை மூடி டிஜே சார் பற்றி உங்களுக்கு வர ஒரே ஒரு வார்த்தையில் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணணும். லைனாக வரட்டும், ஒரே வார்த்தை தான் இருக்கணும். டிஜே சார் பற்றி டிஃபைன் பண்ணணும், ஒரே ஒரு வார்த்தை. கண்ணை மூடிட்டு சொல்லுங்கள். அந்த சைட்லேருந்து வரணுமா? சரி, இப்போ யோசிக்க டைம். ஓகே. நல்ல குணம் உள்ளவர். సింప్లిసిటీ. ఓకే, ఆన్లైన్ ఉంది, దగ్గర పెట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడుండే గాడ్స్ అందరూ ఒకప్పుడు మానవులు అయితే ఆయన కూడా నా దృష్టిలో దేవుడి కింద లెక్క. చాలా పెద్ద మాట. சிறந்த மாமனிதர். சிறந்த மாமனிதர். ஓகே சார், அவரோட இது சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு லைப்ரரி சார். லைப்ரரி, ஒரு லைப்ரரியில் என்ன எல்லா டைப் புக்ஸும் இருக்கும். அவருக்கு நீங்கள் எந்த டைப்பை பற்றி எந்த டாப்பிக்கை பற்றி கேட்டாலும் சரி, எது எதுனாலும் அவருக்கு கிளியராக தெரியும் அவருக்கு. ஓகே சார், அவர் ஒரு அறிவு கடல் அப்படி வச்சுக்கலாம். ஒரே வார்த்தைன்னா ஹம்பிள்னஸ் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா எனக்கு அவருடைய ப்ரொஃபஷனல் சக்ஸஸை பற்றி அவர் இறந்து போனதுக்கப்புறம் தான் தெரியவே வந்தது. ஓகே, அவர் சின்ன குழந்தை முதல் பெரிய முதல்ல யாரையுமே மனது நோடிக்க மாட்டார். அது ரொம்ப ரொம்ப நான் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஒரு பெரிய குவாலிட்டி. உண்மை. அவர் எல்லாருமே ஹாப்பியாக வச்சுக்கணும்னு நினச்சிப்பாரு. அவர்கிட்ட கற்றுக்கிறது என்னன்னா ரொம்ப ஹம்பிளாக இருப்பார். ரொம்ப ஹம்பிளாக இருப்பார். ஓகே, ஒன் லாஸ்ட் கொஸ்டின் டு சம்படி ஹியர். ஓகே, டிஜே டாட்டர். ஓகே, ஃப்ரம் அ ப்ரொஃபஷனல் செட்டப்லேருந்து பார்க்கும்போது, இஃப் யூ லைக் டு ரிமெம்பர் யுவர் ஃபாதர் அண்ட் சே ஒன் வேர்ட், வாட் வில் யூ சே ஃப்ரம் அ ப்ரொஃபஷனல் செட்டப்? வெரி நாலேஜபிள். வெரி நாலேஜபிள். வெரி நாலேஜபிள். ஓகே. ஏன்னா எல்லா டாபிக்லையும் ராமன் சொல்ற மாதிரி எந்த டாபிக்கை பற்றி பேசினாலும் he would be able to talk. எந்த பால் போட்டாலும் 6 அடிக்கிறார் பாரு அப்படின்ற மாதிரியா? ஓகே. ஆமா, அந்த நாலேஜ் ஒரு ஆளால எப்படி இவ்வளோ டெவலப் பண்ணிக்க முடிஞ்சதுங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எனக்கு. இஸ் ஆல்வேஸ் அப்டேட்டிங். அண்ட் அக்ராஸ் ஏஜ் குரூப்ஸ் பேசுவார். இப்போ எங்கிட்ட நான் சொல்கிற டாபிக்ஸும் பேசுவார், ஸ்ரீனி சொல்கிற டாபிக்ஸு, அப்புறம் இன்னும் ப்ரொஃபஷனல் இன்னும் பெரியவருக்கு டாபிக்ஸு, எவ்ரி ஸ்டார்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸு. என்ன பிஸ்னஸ், நாங்கள் பிஸ்னஸ்லாம் பற்றி சும்மா பேசுவோம், அதெல்லாம் பற்றி யூ வில் ஹேவ் அன் ஒப்பீனியன். டிஃப்ரெண்ட் பிஸ்னஸ் அக்ராஸ் ஜியாகிரஃபீஸு. Amazing. So he was very versatile. Very versatile. அது எப்படி டெவலப் பண்ணாருன்னு எனக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியமா இருக்கு. ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங் அஸ். ஸோ தேங்க்யூ. அவரை பற்றி பேசணுன்னா ஒரு நாள் முழுக்க நிச்சயமாக நம்மளை பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்கலாம். ஆனால் இது ஒரு சும்மா நம்ம இப்போ ட்ராவல் பண்ணவங்களை பற்றி சின்ன விஷயம் கேட்டு பார்க்கலான்றதுக்காக தான். இதை பற்றி தொடர்ந்து நாங்கள் நிறைய பேசணும். நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம், ஒரு வரலாறு எப்படி உருவாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எது ஒன்று பதிவிடப்படுதோ, எது ஒன்று எழுதப்படுதோ, எது ஒன்று நினைவில் நிற்கிறதோ அது மட்டும்தான் வரலாறு ஆகும். அப்போ வரலாறு ஆகணும் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணி வைக்கணும். பதிவு பண்ணாத விஷயங்கள் வரலாறு ஆகிறதே கிடையாது. அப்போ டிஜே சாரோட இவ்வளோ பெரிய ஒரு மாமனிதர், இவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருக்கு, அவருக்கு இவ்வளோ குணாதிசயங்கள் இருக்கு. ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு மட்டுமே ஒரு சாத்தியக்கூறான ஒரு விஷயம் என்னன்னா, ஒரு தனி மனிதனோட குணாதிசயத்தை ஒரு நிறுவனத்தின் குணாதிசயமா மாற்றக்கூடிய சக்தி ஒரு ஆண்டர்பிரனருக்கு உண்டு. அப்படி ஒரு சக்தி படைத்த ஒரு மனிதரா டிஜே பார்த்ததால
அவரை பற்றின நினைவை வந்துட்டு எப்படி நம்ம பதிய வச்சுக்க போகிறோம், அந்த பதிய வைக்கிற முயற்சியில் ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ ஒன்று பண்ணியிருக்கு. நம்ம எல்லாருமே அது வந்து அந்த வீடியோ ஒன்று நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா வந்துட்டு பல முறை மறுபடியும் அதை நான் பார்க்கணுன்னு ஆசைப்படுற ஒரு வீடியோ அது. ஏன்னா சில புஸ்தகம் இருக்கும், எனக்கு ரொம்ப பிடித்த புத்தகம் வந்து திருக்குறள் தான். ஒவ்வொரு முறை படிக்கும் போதும் வந்துட்டு வெவ்வேறு அர்த்தம் கிடைக்குது எனக்கு. நான் சின்ன வயசுல படிக்கும்போது ஒரு அர்த்தத்தில் படிச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் படிக்கும்போது வேற அர்த்தத்தில் படிச்சிருக்கேன், இப்போ எடுத்து படிக்கும்போது அதை நான் வேற அர்த்தத்தில் பார்க்குறேன். அப்படி வந்துட்டு ஒரு மனிதரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒவ்வொரு பரிணாமத்திலையும் நம்ம ஒவ்வொரு மாதிரி அவரை நம்ம படிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன். அந்த முயற்சி எடுத்ததுக்கு வந்து முதல்ல டிஜே குழும எல்லாருக்குமே என்னோட வாழ்த்துக்கள். இந்த மாதிரி முயற்சிக்கு ஸ்ரீனி உங்களோட என்னோட வாழ்த்துக்கள், இந்த டீமுக்கான எல்லாருக்கான வாழ்த்துக்கள். இது ஏன்னா ஒரு மனிதனை பற்றின பதிவு பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிரமம். அவரோட நினைவுகளில் வந்து அவங்க குடும்பம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், கூட வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் பேர் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஆனால் பல நூற்றாண்டுகள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு பதிவாகணும், அது தொகுப்பாகணும். அப்படி ஒரு பதிவு தொகுப்பா இந்த வீடியோ நான் பார்க்குறேன். வில் see the way. இந்த லைட் ஆஃப் பண்ணிடலாமே. ஜனவரி 15, 1900. ஜனவரி 15, 1947 அன்று இந்திய நிதி சேவைத்துறை வானில் தோன்றியது ஒரு நட்சத்திரம். டிஜே என அன்போடு அழைக்கப்பட்ட திரு டி ஜெயராமன் அவர்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் திருவாரூர் அருகே உள்ள ஆதமங்கலம் என்ற கிராமத்தில் திரு ஏ தியாகராஜன் மற்றும் திருமதி அலமேலு அம்மாள் தம்பதிக்கு மகனாக பிறந்தார். தனது பிள்ளை பருவத்திலேயே திரு டிஜே அவர்கள் தனது இல்லத்தில் உள்ள பெரியோர்கள் வாயிலாக ஸ்ரீ ராமபிரானது காவியத்தை கதாம்சமாக பல முறை கேட்கக்கூடிய வாய்ப்பினை பெற்றார். இதனால் சிறு வயதிலேயே ஸ்ரீ ராமபிரான் வாழ்வில் பின்பற்றிய உயர்ந்த குணங்கள் அவர் மனதில் பசுமரத்தாணி போல் பதிந்தது. ஸ்ரீ ராமபிரான் மீது இருந்த பற்றும் பெருகியது. ஸ்ரீராமனை பின்பற்றும் வகையில் நேர்மையுடனும் மனிதாபிமானத்துடனும் கூர்ந்த அறிவுடனும் டிஜே திகழ்ந்தார். திரு டிஜே அவர்கள் வளரும் பருவத்தில் நம் நாட்டில் உள்ள சிறு குறு விவசாயிகளும் பிற சிறு தொழில் முனைவோர்களும் பல இன்னல்களுக்கிடையில் அவர்கள் பண தேவைகளுக்காக வங்கிகளை மட்டுமே நம்பி வாழ வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு ஆளாகியிருந்தனர். செல்வந்தர்களிடம் அதிக வட்டிக்கு பத்திரம் எழுதி கொடுத்து கடன் பெற்று நொந்து போவதையும் அதனால் நாள்தோறும் மனம் தளர்வதையும் கண்டு உணர்ந்தார். எனவே திரு டிஜே அவர்கள் தன்னால் இயன்றவரை இந்த நிலையை மாற்ற வேண்டும் என்று உறுதி பூண்டார். திரு டிஜே அவர்கள் கொடுத்த வாக்கு தவறாமல் நடந்தார். தனது நடத்தைகள் மூலம் தன் நற்பண்புகளை வெளிப்படுத்தினார். நற்பண்புகள்தான் வாழ்க்கையின் ஆழ்ந்த அஸ்திவாரம் என விளங்கினார். அன்று அவர் தீட்டிய அஸ்திவாரம் எதிர்காலத்திற்கு அளவில்லா வாய்ப்புகளை உருவாக்கியது. It has been sentimentally very close to all of us and to me. There I found that he was a source of great help to all of us because he is a quintessential team man. One thing about TJ was he was intellectually, emotionally an extraordinarily tough person. But all of them, he had been managing it without flinching, without moving away from it. That is a toughness in him which people who deal with him may not even recognize that he had the toughness in him. That way he made an excellent businessman, I would say. The risk management responsibility, he would do well. He will know, will think about possible ways by which things can go wrong and take precautionary steps or aggressiveness and all that. He played that role. The second one is, because he was a bit of a harmony creator within an organization. That was his main role. திரு டிஜே மிகவும் எளிமையானவர், தன்னடக்கம், பணிவு மற்றும் மனிதநேயம் கொண்டவர். தன் வாழ்வில் தான் யார் என்று உலகறிய வாழ விரும்பவில்லை. மென்மை தோய்ந்த பேச்சு, அயராத உழைப்பு என ஆடம்பரமற்ற எளிமையான வாழ்வையே வாழ்ந்தார். திரு டிஜே அவர்கள் சென்னை விவேகானந்தா கல்லூரியில் இயற்பியல் பட்டம் பெற்றார். பின் சட்டக்கல்லூரியில் சட்டம் பயின்று பட்டம் பெற்றார். 1974 கல்லூரி பட்டங்கள் பெற்ற பிறகு திரு டிஜே அவர்கள் நிதி சேவைத்துறையில் பங்காற்ற துவங்கினார்.
திரு ஆர் தியாகராஜன் மற்றும் திரு ஏவிஎஸ் ராஜா அவர்களுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீராம் குழுமம் என்ற நிதி நிறுவனத்தை துவங்கினார். Development of chit fund business was mainly attributable to our hire purchase involvement. See, we were having hire purchase business as a family business even earlier. So we used that business to develop chits because initially the hire purchase clients were all roped into chit fund business. The reason why we thought chit fund would be a very ideal business is that it provides finance to this middle class population at a cheaper cost for their requirements, and the repayment is also in a very convenient installment basis. So this would be an ideal system for financing middle class population. ஸ்ரீராம் குழுமத்தில் உள்ள வேறு பல தொழில் பிரிவுகளையும் தொட்டால் துலங்குகின்ற தனது பொற்கரங்களாலேயே துவக்கி வைத்தார். சிட் ஃபண்ட், லீசிங், ஷேர் புரோக்கிங், ட்ரக் ஃபினான்ஸ், மோட்டார் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபினான்ஸ், ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் ஏனைய பிற பிரிவுகளையும் துவங்க காரணமாயிருந்தார். He had contributed to the growth of Shriram. Particularly, he was managing director of Shriram Chits Limited, Private Limited, which a company had grown, and then over the years it has crossed the 100 crores. To that extent, he was the man who not only along with R. Tyagarajan laid the foundation, but also built it up in a manner in which today it is number one organization which helps the poor and the very rich. திரு டிஜே அவர்களின் இளமைக்காலம் முதலே அவரது குடும்பத்தினர் ஹயர் பர்ச்சேஸ் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஆகவே நிதி சேவை தொழிலில் ஈடுபடுவது என்பது திரு டிஜே அவர்களுக்கு மிக தன்னிச்சையாகவும் இயல்பாகவும் இருந்தது. டிஜே நிதி நிறுவனம் மினி வேன்கள், லாரிகள் மட்டுமல்லாது எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கும் சுய தொழில் முனைவோருக்கும் கடன் வழங்கி ஊக்குவித்தது. எனக்கு பர்சனலாக டிஜே அவர்களை கிட்டத்தட்ட 20-25 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பழக்கம் உண்டு. மேலும் அவர் தஞ்சாவூர் ஜில்லாவை சேர்ந்தவர் என்பதனால் எங்களுடைய சிறுவன் வங்கியினுடைய தொடர்பு ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அவருக்கு இருந்தது. என்னுடைய தந்தையார் காலஞ்சென்ற சிறுவன் வங்கியினுடைய தலைவராக இருந்த ஸ்ரீ வி நாராயணன் அவர்களுக்கும் ஸ்ரீ டிஜே அவர்களுக்கும் மிக நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அவர் தன்னுடைய நிறுவனத்தை நடத்தியது, அதாவது எல்லா ஸ்டேக் ஹோல்டருக்கும் ஒரு மிகுந்த அளவு ஒரு வளர்ச்சியை கொடுத்தது என்று கூறினால் அது மிகையாகாது. ஸ்ரீராம் நிறுவனத்தினுடைய அவர் ஒரு கோஃபவுண்டராக இருந்து அதனுடைய ஆரம்பகால வளர்ச்சிக்கு அதிக அளவில் அவர் தன்னுடைய செயல்பாட்டுகளால் கான்ட்ரிபியூட் செய்தார் என்பது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், அவர் தன்னுடைய சொந்த முயற்சியிலும் பல்வேறு நிறுவனங்களில் பெயரில் முக்கியமாக ஃப்ளீட் ஆப்ரேட்டர்ஸுக்கு அவர் கடன் கொடுத்து அந்த தொழிலை அவர் நடத்திய விதமானது மிகவும் மெச்சத்தகுந்ததாகும். இந்த ஃபவுண்டர்ஸ் டே என்று அவரை பற்றி நினைவு கூறுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். அவருடைய நினைவை கொண்டு அவருடைய குடும்பத்தார் டிஜே ஃபைனான்ஸ் நிறுவனத்தை மேலும் அதிக பெரிய அளவிலே வளர்ச்சி பெறுவதற்கு உண்டான அவர்களுக்கு ஆண்டவனுடைய அருள் எப்பொழுதும் பரிபூர்ணமாக கிடைக்க வேண்டும் என்று இந்த சமயத்திலே வாழ்த்தி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஆந்திர மாநிலத்தில் உள்ள நெல்லூர் மாவட்டத்திலும் டிஜே நிதி நிறுவனம் விறுவிறுப்பாக வளர்ச்சி அடைந்தது. திரு டிஜே அவர்கள் பல கிராமங்கள், சிறு நகரங்கள் ஆகிய இடங்களை கூர்ந்து கவனித்து தொழிலை அங்கெல்லாம் பெருக்கினார். தொழில் செய்யும் வாய்ப்பும் வாய்ப்புள்ளவர்களும் சமூக பிரமிடுகளின் அடித்தளத்தில் தான் உள்ளனர் என்பதை அறிந்து செயல்பட்டார். திரு டிஜே அவர்கள் திருமதி மீனா அவர்களை மணமுடித்து இல்லறமே நல்லறமாக வாழ்ந்து சஞ்சினி மற்றும் ஹரிணி என்ற 2 மகள்களுக்கு அன்பு பொழியும் தந்தையாக திகழ்ந்தார். திரு டிஜே அவர்களின் இல்லத்தினரும் உறவினரும் அவரது அன்பை பெற்று அவரை நேசித்தனர். டிஜே அவர்களின் நேசம் அவரது குடும்பத்தினரோடு மட்டுமல்லாமல் அலுவலகத்தினருடனும் பரவியது. வாழ்க்கை வழங்கும் எத்தகைய இன்ப அதிர்ச்சி மற்றும் ஆச்சரியங்களையும் இனிதே அனுபவித்து மகிழ்ச்சி அடைந்தார். வயது முதிர்ந்த நிலையிலும் நீச்சல், மலை ஏறுதல் போன்ற சாகசங்களில் மகிழ்ச்சியுடன் ஈடுபடுவார். நன்மகிழ்ச்சிக்கு தடையேதும் இல்லை என வாழ்ந்தவர். தன் வாழ்நாள் முழுவதும் ராமபிரானை வழிபட்டு வந்தார். தன் இல்லத்திலேயே ஸ்ரீ ராமநவமி தினங்களை சிறப்பாக கொண்டாடி வழிபட்டார்.
ஏப்ரல் 1, 2020 அன்று இப்பூவுலகை விட்டு மறைந்தார். அன்னாரது உடல் பிரிந்தும் அவரது ஆத்மா அவரது நிறுவனங்களையும் குடும்பத்தையும் நிறைவாக ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருப்பதை உணர முடிகின்றது. தன் வாழ்வின் இறுதி வரை ஸ்ரீ ராமபிரானின் கொள்கைகளையும் நற்குணங்களையும் தன்வயப்படுத்தி வாழ்ந்தார். ஆகையால் மனதில் சமநிலை தவறாது வாழ்ந்தார். திரு டிஜே அவர்களின் காலடிகளை பின்பற்றி அவரது உயர்ந்த தொழில் கோட்பாடுகளை நடைமுறையாக்கி வரும் காலத்தில் டிஜே நிதி நிறுவனத்தை ஒரு உயர்ந்த நிதி சேவை நிறுவனமாக வளர சிந்திப்போம், உழைப்போம், வளர்ச்சி பெறுவோம். கைத்தட்டி நம்ம மகிழலாம். அதில் சொல்ல தெரியல. ஒரு நெகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயமா தான் நான் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோவை. மறுபடியும் இந்த வீடியோவை பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்ட அந்த அனைத்து உள்ளங்களுக்கும் ஒரு வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கலாம் நம்ம கரகொலி மூலியமாக. எல்லாருக்கும் ஒரு பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். இங்கே பேசினதே திருப்பி கேட்ட மாதிரி இருந்தாலும் கூட அவரை பார்க்கும்போது எனக்கு யாருமே சொல்லலை, அதை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். நல்லாவே அப்பா நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, யாருமே சொல்லாத பாயிண்ட்னு சொல்லிட்டு. ஹி லுக்ட் வெரி ஸ்மார்ட். ரொம்ப ஸ்மார்ட்டாக இருந்தார் பார்க்க. அதோட சின்ன வயசு போட்டோவில் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தார். ஸோ தட் வாஸ் நைஸ். ஸோ டூ ஏன்னா அந்த பர்சனாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் நினைப்போம் ஆண்டர்பிரினருக்கு சொல்லுது. நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் கிட்ட பேசணும். நிச்சயமா டிஜே பற்றி சொல்லும்போது வந்துட்டு அவரோட கஸ்டமர்ஸ் பற்றி பேசாமல் நம்மளால் இருக்கவே முடியாது. ஸோ இங்கே சில கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க, ரொம்ப முக்கியமான கஸ்டமர்ஸ். அவங்கள சில பேர் வந்துட்டு சில வார்த்தைகள் வந்துட்டு டிஜே பற்றி நீங்கள் பகிர்ந்துக்கலாம். Srini, if you can help me with to identify few people. Sir, you can have this mic. First வந்து we'll start with NC Vijayaraghavan sir. வந்திருக்கார் அவர் வந்து 83 years sir, if I'm yeah. So but TJ sir கோசரம் வெளியிலேயே போகாதவர், அவர் கோசரம் வந்திருக்காரு. சில வார்த்தைகள் சார். அங்கிருந்தே பேசலாம். You come? Okay, I'm more than happy if you can come. Please here. It is a matter of great pleasure to talk about a good friend I had in Sriram Group when I joined in 1987. As soon as I was a deputy managing director, deputy general manager in United India Insurance Company. At the instance of Mr. Tyagarajan, I joined as managing director of Sriram City Union Finance Limited. When I joined, I went to a room and occupied a chair as directed by Mr. Tyagarajan. All of a sudden, a gentleman appeared before me, asked me without in a smiling way, "This is my seat you are occupying." I told him I was asked to sit here. My name is so-and-so, so-and-so, and all that. Oh, I see. Tyagarajan told me, RT told me about you. Very good. I am so-and-so. He introduced himself. Then we exchanged the seat and then we that. One of the noble qualities which I have noticed from Mr. TJ, we call him TJ, is that he will be very calm, unperturbed. And in all board meetings, although he may have his own views on different subjects, he had never given any contrary view and allowed the board meetings to be conducted in a very nice manner. He is responsible for the City Union Bank to invest in Sriram Group. That is why we changed the name of the company to Sriram City Union Finance. He is responsible for that. And he is also a very big shareholder of City Union Bank, to my knowledge. He normally was very friendly with me, used to share some personal information. So I came to know
And I have also met him once or twice in Adayar when I was in Sanjeevi and the sister going to the school in Padmanabhan Nagar. Thereafter, he had not brought his family members into any other meeting or things like that. He was very particular that each one should be allowed to grow in their own way. His qualification wise, he is a Bachelor of Law degree holder. Never he has exposed he knows law or legally somebody is right or wrong. I have not seen him. His versatile knowledge, which his daughter said, was all due to his listening power. First he will listen to you, what you are saying. Whatever is good in that, he will absorb it and then use it for the benefit of the one. As I said, the Sri Ram chits, he promoted it and taken it to the very high level. Because of his Rama Bhakti, the whole group got the name Ram, Sri Ram, and then it has grown. Of course, Sri Ram, everything has grown well. I would like to share with you something because all of you are looking serious. When this Sri Ram is done and all that, temple was opened. A person from Tamil Nadu went to Mamata Banerjee and talked to him about this. And he said, Mamata was wearing a ring, golden ring in her hand. He said, this is from Tamil Nadu. How did he said? This, we call it Modi Ram, Modi Ram. Modi and Ram temple. So immediately Mamata Banerjee took the ring and threw it out. So, man who is well devoted to Ram and the person who is not devoted to Ram, I only want you to understand that. He had brought the organization to a very high level in his own way, and I had the opportunity of sharing with him one or two organizations as a partner. It was all about 50 years old, which a very old story which I do not want to elaborate and then say. But one point which I want to appreciate, normally when a person dies, generally he is not remembered. But in the case of TJ, I found Srinivasan has taken pains to set up this Founders Day. I appreciate him. I welcome him. And I found this, I had an interaction with him. I found him that somebody was telling he is shifted from Apple to finance. I am 100% sure he will run the organization and expand it the way Mr. Jayaraman had done, Tyagarajan has done. Because he also meets, he has understood we are friends of TJ. He has come and interacted with us. I found this TJ aspect he has infected of listening to other people and understanding what is it that is in future. Now, for him to expand in the organization, this TJ Finance is also called NBFC, Non-Banking Finance Company. As an NBFC, if you are financing MSMEs apart from vehicle finance and all that, there is plenty of scope for expansion, as the secretary or the president of this MSME said. What is needed is funds. And funds you can always find, as Mr. R. Tyagarajan found out. You can attract deposits from the public. You can come out with the debentures and bonds, give attractive rates of interest, and charge 1% more that on your lending. This 1% or 2% over the rate you offer will make you rich, will take you business from 50, 60 crores. Now, I think it is 70 crores now. If it will take you to 100 crores, 500 crores, then like that. Just as Sriram has crossed 2 lakh crores of business, that is, we call it AUM. AUM, when I say, TJ's daughter will say, no, we are all religious people, you are saying Om. AUM is also called Om. But in commercial world, we call AUM as assets under management. So this Om and AUM are synonymous. You can take this TJ group
TJ Finance into a very high level. We have the as elders, we all bless you. Mr. Tyagarajan has also done that. I know how from the start level how Sriram has grown up. I am sure you have the necessary entrepreneurial skills, and also involve your wife in some areas where she can come and work after taking care of the child, or after he goes to the schools. She can go to office for 2-3 hours and come back. And I wish you all success for having made this Founders Day. It is an excellent event, excellent thought process. I wish you all the success. I wish both of you all success. Thank you, sir. Sir, I would like to ask Mr. Padma Mohan to say a few words, sir. I request all of you, I'm sure you will have a lot of things to share about Mr. TJ, but due to time possibility, so I'm requesting you to keep it 30 seconds, sir. So you can come here. You can come here. Please come here. If you want to use this podium, it will be okay. Sir, we have taken a lot of help from TJ Finance, sir. TJ sir has helped me a lot, and as well as my company also. And in 2001, we came first time into TJ Finance, sir. And at that time, my company turnover is 50 crores. Now we are running with 400 crores, sir. And జస్ట్ చెప్పాలంటే ఐ మీన్ తెలుగు వాళ్ళందరికీ తెలుసు, తమిళ్లో இருக்கிறவங்களுக்கு பத்மா மோகன் சார் ரன்ஸ் அ வெரி பிக் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி கால் மேடுகொண்டா. அவரோட ஃபாதரோடைய பிஸ்னஸ் அது. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் ஸ்கேல் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாமே ஆந்திரானா அவர் தான் அது. And also expanding into Tamil Nadu and other places also. No, sir, we are doing throughout India, sir. Great. And we have done in Tanzania also, sir. Okay. So, and ఇంకా ఒక విషయం. ఇవాళ ఫౌండర్స్ డేకి ఇక్కడ విచ్చేసిన టీజే సార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి శ్రీనివాస్ గారు ఇన్వైట్ చేయడం, ఇక్కడ రావడం చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది. మా సంస్థ వర్చుసాల ఎస్పీఎస్ ఇండియా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ హైదరాబాద్, బెంగళూరు, నెల్లూరు 3 ప్లేసుల్లో ఉంది. ఆ సంస్థ మీద ఇవాళ ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా 1000 నుంచి 1500 మంది ఇవాళ దాని మీద ఉపాధి ఉన్నారండి. అదంతా దానికి కారణం ఏంటంటే టీజే ఫైనాన్స్, టీజే గ్రూప్. దాని ఎలాంటి రెండో ఆలోచన లేదు. కేవలం 6 సంవత్సరాల క్రితం మా సంస్థ పెట్టడం జరిగింది. ఇవాళ అంత గ్రోత్ ఉందంటే కారణం ఆ రోజుల్లో సార్తో మాకుండే అనుబంధం, ఆయన మమ్మల్ని నమ్మి ముందుకు రావడం, ఆ సంస్థ స్థాపించడం ఇవాళ దిగ్విజయంగా 3 స్టేట్లలో బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది. ఆయన ఎక్కడున్నా కూడా నిజంగా చాలా బాధాకరమైన విషయం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Also a few words from Mr. Shankar, as we call Bombay Shankar. He is very fond of TJ sir, so few words from. Yeah, good afternoon, everybody. Thank you very much for inviting me for here. Remembering TJ is every day I remember him because I have met him many times, and I have observed him throughout whenever I meet him. He is very calm, composed. He will listen to you. He is a visionary, basically. He knows what will come, what will happen. When you walk in, he will understand for what purpose this man has come and what he will need. This kind of foresight he had. So I think we all miss him a lot because I used to get a lot of this thing from him, hints, and he used to guide me a lot on various subjects. Whenever I discuss something, he will never interfere. He will keep listening to whatever you say, and he will always appreciate. His appreciation is just a small smile, you know. When you can understand that this man has absorbed whatever you have told him, and he will appreciate that you are doing your own thing in a good way, and if there is anything wrong in your approach, he will try to correct it. But mostly he will inside of him he will appreciate what everybody is doing. He loves that way.
So I think really we are all blessed here, and Srinivasan and Sanjini and all, they are doing a wonderful job. I can understand. I used to be coming to the office very often and have a chat with Mr. Srinivasan also. It's a great pleasure to be here, and all of you who have come here. It's very, we are very happy to see everybody here, who are well-wishers of TJ, and have a great time, and we are honored here, and we all are blessed to be here today to take his blessings from him. Thank you very much. Also, Srini, we can take one last person. Malkonde Nellore నుంచి వచ్చారు. Few words TJ గారికి. టీజే గ్రూపు స్టాఫ్కు టీజే గ్రూప్ ఫ్యామిలీకి నా నమస్కారం. జయరామ్ సార్ నాకు చాలా బోల్డ్ చాలా తెలుసు. ఆయన నెల్లూరులో బ్రాంచ్ లేకముందు కూడా మెడ్రాస్కి వచ్చి టీజే సార్ దగ్గర నేను ఫైనాన్స్ తీసుకెళ్తుండేవాడిని. అంటే చాలామందికి ఇంట్రడక్షన్ కూడా చేశాను. అందరూ హెల్ప్ కోరేవాడు. అందరం బాగున్నాము. టీజే సార్ లాస్ట్ మినిట్లో టీజే సార్ చనిపోయే 3 years ముందు టీజే సార్ నేను కలిసి ఒక లేఅవుట్ కూడా నెల్లూరులో వేయడం జరిగింది. అది కూడా బాగా సక్సెస్ఫుల్గా అయింది. ఆయన లోటు మాకు చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. అది ఈ సభకు శ్రీనివాస్ గారికి, సజిని గారికి అందరికి నమస్కారం చెప్పుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Just one more person. அவரோட பேங்கிங்ல நிறைய டிராவல் பண்ண Dayalan wants to have few words. Miss Dayalan, come in stage here, please. Good afternoon all. So I'm Dayalan. So we are into part of banking support to TJ Finance. So last 15 years sir kuda travel பண்ணிருக்கேன். The way the learned. So our education and the new education is not even to sir first class, second class, even 5th class. What we learned. So the way he calculate. So நம்ம இப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் கால்குலேட்டர் எடுப்போம், மொபைல் எடுக்கிறோம். ஸோ ஏன்னா they'll do it in a second. So any interest calculation, any documentation, so the legal part, இந்த நாலேஜை வந்து நானும் நிறைய இடத்த பார்த்துருக்கேன். ஸோ அந்த ஓல்டு எஜுகேஷனோ சர்வீஸோ ஸோ இல்லை அப்டேஷன்றது வந்து அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டது. அகெயின் ஸோ தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ பண்ணதுக்கு. ஏன்னா அவரோட வாய்ஸ் வரும்போது எனக்கு வந்து அவர்கிட்டே பேசுகிற மாதிரி ஆகிப்போச்சு எனக்கு. ஸோ தேங்க்யூ. ஸோ ஆல் த பெஸ்ட். ஸோ ஏன்னா அவங்க மெயின்டைன் பண்ணது எல்லாமே வந்து ரிஜிஸ்டர்ஸ் அது மாதிரி மேனுவலாக மெயின்டைன் பண்ணி அகெயின் சீனி கேம் ஃபார் டிஜிட்டலி. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும்போது ஸோ நியூ இம்ப்ரூவ்மெண்ட். ஐம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் அண்ட் ஈச் தேங்க்யூ மேடம். ஸோ டெஃபினெட்லி ஆஸ் அ பேங்க் டெஃபினெட்லி வில் பி சப்போர்ட்டிங். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you all customers and well wishers. நம்ம ரொம்ப ரேராக தான் இந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன் பார்க்க முடியும். அதாவது ஒரு எம்ப்ளாயும் ரொம்ப ஹாப்பியாக பேசுறது, ஒரு கஸ்டமர் இவ்வளோ ஹாப்பியாக பேசுறது. நிறைய பேர் சொல்லும்போது அண்டர்லைன் பண்ணி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் அவர் மூலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், 50 crores ஸ்டார்ட் பண்ணோம், நீங்கள் 400 crores இருக்கும்போது சொல்லும்போது வந்து அப்போ ஒரு கைராசியான ஒரு பர்சனாகவும் அவங்க எல்லோரும் பார்த்துருக்காங்கன்றது நான் உணர முடியுது. இப்போது ஆனால் டிஜே சார் வந்துட்டு ஃபேமிலியாக எப்படி பார்த்தாங்க, ஃபேமிலியாக எப்படி இருந்தார், அதை பற்றினே ஷேர் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர் on stage. இப்போ ஸ்ரீதர் சார் பற்றி சொல்லணும்னா he has been a practicing advocate before Madras High Court for the past 35 years and specializes in income tax litigation by making appearance on behalf of corporates, HNIs, public charitable entities and other taxpayers. இல்லை கொடுத்துட்டாங்களே, நான் சொல்லலைன்னா அப்புறம் காசு கொடுக்காம போட்டாங்கன்னா கொடுத்த காசுக்கு நான் கூவிடுறேன். Okay. He has the unique statistics of more than 500 reported cases and reported decisions rendered out from courts, covered issues emanating from all chapters of Income Tax Act from 1961. Sri Sridhar at present is the president of prestigious 60-year-old Revenue Bar Association at Chennai, and the said association is comprised of income tax lawyers and chartered accountants. He is part of late Sri TJ family and is also part of strengthening the progress of TJFC along with Mr. Srinivasan and Mrs. Sanjini Jayaraman from April 2020. Sir, we'd like to hear more about TJ from a family perspective. Over to you. Good morning. It
it is an important day in the growth phase of TJFC. Under the present setup, I am confident of the organization scaling new heights with the support team members present here. The transition from old-fashioned management to technology-driven management should be understood. And we are in the process of building the organization, which we are aiming at strong and robust internal structure. The message is loud and clear, as all in the system are equal, performing the duties collectively as a team with commitment, honesty, and transparency for the growth. The inspiration for this generation is undisputedly TJ Sir. And TJ Sir is known for his intelligence, bundle of qualities for a financial wizard. On behalf of TJ family, let us pledge for committing ourselves to the growth of TJFC. My special thanks to Mr. N.C. Vijayaraghavan, Mr. Padma Mohan, Mr. Malgondaya, Mr. Venkateswaralu, and Mr. Ramesh, Ritika, who are all great support to TJFC and Srini from 2020 and before that also. So with this, I thank every one of you and thank you very much. If I have one question to you, can I have one question? Yeah, please. The TJ sir வந்துட்டு பர்சனலாக வந்துட்டு எப்படி அவர் லைஃபை வச்சுட்டு இருந்தார்? நம்ம சிம்பிளிசிட்டி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க, தாண்டி ஏதாவது how did he see life as a perspective? What's his life perspective? That is helping others, okay, family as well as the employees and also the customers. So you will see all three facets of his life as one. Okay. That is family, employees and customers. Amazing. Thank you so much. Thank you so much. தமிழ் அழகாக போட்டணுன்னா குடும்பம் தொழில் சமூகம் அப்படின்னு அதை அழகாக அவர் பார்த்துருக்காருன்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் குடும்பம் தொழில் சமூகம் அப்படின்ற இந்த 3 டைமென்ஷன்லையுமே அவர் பார்த்துருக்காருன்றதை நான் பார்க்குறேன். என்னோட பர்சனல் மோட்டோ ஆஃப் லைஃப் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தட் ஐ ரன் அன் என்ஜிஓ கால் ஸ்ட்ரீட் லைட்ஸ். அதில் வந்து நான் கற்றுக்கிட்டது அதை நீங்கள் இன்றைக்கி ரெஃப்ளெக்ட் பண்ண மாதிரி இருந்த மாதிரி எனக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஐ வாண்ட் டு நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த இவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுமை மறைந்த பிறகு வந்து ஒரு டிரான்சிஷன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான டிரான்சிஷன். எல்லா நிறுவனங்களுக்குமே அது இருக்கும். குறிப்பாக வந்துட்டு ஒரு சிறு நிறுவனத்துக்கு அந்த டிரான்சிஷன் வந்து இன்னுமே சேலஞ்சிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபேஸு. அந்த மாதிரியான ஸ்பேஸில் கூட ட்ராவல் பண்ண ஒருத்தர் அந்த ஜேர்னியை பற்றி ஷேர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு யோசிச்சோம். ஸோ ஐ லைக் டு இன்வைட் மிஸ்டர் ராம் பிரசாத் டு ஸ்டேஜ். ஸோ ராம் பிரசாத் பற்றி குயிக்காக சொல்லணும். Due to shortage of time, I'm going to cut down a lot of things, Ram Prasad, so sorry for that. Yeah, he has been associated with TJ Finance for the past 14 months, and he's been mentoring Srinivasan, an advisor to the company, helping with team building and creating system and processes. He is an IIM Calcutta pass out, and he's attended senior executive program in University of Michigan in USA. He has a career of 33 years, and he's been working in varied industries, both services such as Hindustan Lever, Sara Lee, Murugappa Group, Pariware, TI Cycle, Z Group, Tata Teleservices. So he's been a pretty long stint. He's been a good speaker, and he gets invited for a lot of forums. So Ram, we would like to understand, in this 2 years, how did you see the transition happening and shaping in, and what are the positive things that you look forward in future? That's what I would like to hear. Over to you. Good afternoon, TJFC family, distinguished dignitaries and friends. It's a privilege for me to be here. முதல்ல சொல்லிடுறேன், தமிழும் அவ்வளோ பேச வராது. இப்போ தமிழ் தான் நான், பட் அதுவே சரியாக பேச வராது. தெலுங்கு சுத்தமாக வராது. அதனால் ஐ ஹேவ் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் ஒன்லி. ஸோ கமிங் பேக் டு திஸ், இட்ஸ் மை ப்ரிவிலேஜ் டு பி ஆன் திஸ் மொமெண்டஸ் அக்கேஷன். ஆல்வேஸ் இட்ஸ் குட் டு ரிமெம்பர் people who have made a difference in many people's lives. And TJ sir has been one, and we've all learned more about him. And it's a wonderful thing that the family has remembered TJ sir in this very nice way, and I am very proud and privileged to be a part of it.
what I want to say is, I'm going to talk about the next part, so to say. When a great man starts something and people remember him after he is no longer in this earth, the best way of honoring him is by taking forward what he has started in a better way. And that is what I think is being attempted now. And I'll say a few words about how that is being done. See, the first thing is, இப்போ நிறைய பேர் இங்கே இருக்கீங்க who are employees, customers and other well-wishers. That itself, it's all coming back in some sense. Bringing this back together so that the man is remembered for what he did and what he was. That is the first thing. The second thing is, fine, எல்லாம் வந்துட்டோம், எல்லாம் இங்கே இருக்கோம், but we have to organize ourselves and take forward the great things that he had started. ஸோ அதில் தான் இப்போ வந்து டீமை வந்து இப்போ கொண்டு வந்து இப்போ மீட்டிங்ஸு இந்த ரிப்போர்ட்ஸு இந்த வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனிங் இதெல்லாம் கொண்டு வந்தது தான் இப்போது நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஏன்னா அப்போ தான் வந்து வி கேன் ரியலைஸ் த ட்ரீம், தட் த ட்ரீம் இஸ் நாட் டெட் வித் த மேன், த ட்ரீம் கண்டினியூஸ், ரைட்? அதுதான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம். ரெண்டாவதாக. மூணாவதாக வந்து டெக் சொல்லவே வேணாம். போத் சஞ்சினி அண்ட் ஸ்ரீனி ஆர் tech buffs and tech endowed people. So they're bringing the technology into it. So that, this is not just, if you think of it, it's a 35-year-old company. 35-year-old company, first of all, many companies don't last so many years. This has lasted 35 years. Not just that, it has the energy of the people now, which is of today. And that is like a 35-year-old startup, you can say. So அதில் வந்து when you are doing that, it becomes a technology enabled organization. அதுவும் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இப்போது இதெல்லாம் பண்ணுறோம், என்னதுக்கு பண்ணுறோம்? You are now taking the next phase. TJ sir என்ன பார்த்தார்? அப்போ வந்து இந்த highly risky thing to fund all these small entrepreneurs and tier 2, tier 3 cities, and now there are many of them who are now become big sized organizations. அதே வந்து இப்போ now it is translated into the next engine of the economy, which is the MSME. இப்போ நிறையா நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம், we are seeing in the press everything that this is the new engine of the economy. Government, all various other institutions are now seeing this. And the best thing, which is the next big thing, as they say, is now the MSMEs. And that's where they are. And in all this, the people, they matter most, right? And the people வந்து இங்கே இருக்கிறாங்க, most of you here are what are part of that, right? And the very important thing that is being done now is the bridge is being built from the past to the future. That is how you can see this. And I'm very glad to have played a small role in that journey, and I hope to continue to be associated that way, to see this wonderful organization develop. And I wish it all the very best in the journey forward. Thank you. Ram ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக put one point saying that 35-year-old startup. Okay, let's hear it from the new driver who's going to take this 35-year-old startup. Srini, we would like to understand how are you going to drive this, take this to the next ones? Over to you. ஸோ இந்த February 4th 2024 ரொம்ப முக்கியமான நாள். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டர்ஸ் டே. ஸோ அதுவே ஒரு மெகத்தான விஷயம். ரெண்டாவது வந்து இந்த February வந்து நம்மளுடைய நியூ லோன் புக்கோடைய 2வது வருஷம் முடிவடையுது. ஸோ அதுக்கு நம்மளோட எல்லா டிஜே குரூப்ஸும் we have to be really happy and proud about ourselves. ஸோ 2 years of completion of a new loan book. ஸோ இந்த 2 வருஷத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஸோ இந்த 2 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து we now have an organization of 35 members. 35 பேர் நம்ம கம்பெனியில் வேலை பண்ணுறோம். நம்ம 2 ஸ்டேட்டில் இருக்கிறோம், 7 டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கோம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 கிலோமீட்டர்ஸ் சதுரங்கம் இருக்கிற ஏரியாஸில் இருக்க கஸ்டமர்ஸை நம்ம சர்வ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஐம் ஹாப்பி டு சே தட் இந்த 2 வருஷத்தில் நம்ம 500 கஸ்டமர்ஸை சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து 100 of them are உத்யம் registered MSME. I think we should give ourselves a round of applause.
ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த வீடியோ பார்த்தோம், அப்புறம் வந்துட்டு சாரோடைய நல்ல நற்பண்புகள்லாம் பார்த்தோம். ஸோ இதுலேருந்து வந்து ஒரு 3 விஷயம் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த 3 விஷயத்த நம்மளுடைய மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ஆக்கியிருக்கோம். அது நம்ம எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், பட் மற்றவங்களுக்கோசரம் சொல்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஒரு டீம் ஒர்க் பேஸ்ட் ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கணும் அப்படின்றது நம்மளோட ஒரு தலையாய ஒரு டெனட்டாக போட்டிருக்கோம். ரெண்டாவது வந்து இன்டெகிரிட்டி. ஸோ நம்ம மறுபடியும் நிறைய வீடியோவில் பார்த்தோம், அவர் கொடுத்த வாக்கு வந்து மீற மாட்டார், இஸ் a quintessential டீம் பிளேயர் அப்படின்னு தியாகராஜன் சார் சொல்கிறத கேட்டோம். ஸோ இன்டெகிரிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஃபினான்ஷியல் ஃபீல்டில் integrity to customers as well as to our partners are very important, right? So that will be something that drives us. And மூணாவது பில்லர் வந்து empowerment. ஸோ நம்ம கேட்டோம், முதலேருந்தே அவர் வந்து நிறைய பேர் வந்து அதிக வட்டிக்கு வாங்கின பிரச்சனையை பார்த்து தான் ஆரம்பித்தார். అండ్ வந்துட்டு we have to empower அப்படின்றத பார்த்தோம். సో మనం ప్లాన్ వచ్చి ఈ మాదిరిగా స్మాల్ బిజినెస్ చేస్తున్న వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసినదే మన మిషన్గా ఉండబోతుంది. దాంట్లో మనం ఎప్పుడూ వదిలేం. ఇంకా చెప్పాలంటే మన ఇండియాలో 100 కంపెనీస్ ఉంటారంటే దాంట్లో 90 కంపెనీస్ వచ్చి 90% ఆఫ్ కంపెనీస్ వచ్చి మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్. సో ఆ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్కి మనం టీజే ఫైనాన్స్ సపోర్ట్ చేయబోతున్నది, అది మనం రిజాల్వ్ చేసి ఉన్నాము. నెక్స్ట్ మీరు చూసారంటే ఇప్పుడు கூட మన ரகுநாதன் சார் என்ன கேட்டார், நீங்கள் என்ன டிஃப்ரெண்ட் உங்கள் கம்பெனி, ஏன் உங்கள் கம்பெனிக்கிட்ட வரணும், ஏன் இன்னொரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனியில் போகக்கூடாது அப்படின்றது. ஸோ நான் வந்து ஒரு 4 விஷயம் பார்க்குறேன். அண்ட் இது வந்து நம்ம டிஜே சார் அந்த காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் இருந்த ஒரு வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து வெரி சிம்பிளர் ப்ராசஸ். ஸோ வி வில் கண்டினியூ. இப்போ அவர் சொன்னார் நம்ம ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கணும்னு. என்ன தான் டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்தால் கூட அந்த வேல்யூ தட் வி ஆஃபர் டு த கஸ்டமர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது. ஸோ வி வில் கண்டினியூ டு பி வெரி சிம்பிள் இன் அவர் ப்ராசஸஸ். நம்மளுடைய டேர்ம்ஸாக இருக்கட்டும், டாக்குமெண்டேஷன் வில் கண்டினியூ டு பி வெரி சிம்பிள் அண்ட் தட் இஸ் ஹவு வி ஆர் கேரிங் இட் ஆன். செகண்ட் வந்து டைம்லி சப்போர்ட். ஸோ இப்போது அகைன் ரகுநாதன் சார் சொன்ன மாதிரி சில பேருக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை சீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அப்ரூவல் வாங்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நழுவி போயிடும். ஸோ நம்ம ஆர்கனைசேஷனோட ஒரு சில நம்பர்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும். வித்தின் 5 days வில் மேக் கிரெடிட் அப்ரூவல் ஃபார் எனி MSMEs. தட் இஸ் சம்திங் வில் ஸ்டாண்ட் பை. அண்ட் செகண்ட் வந்து மறுபடியும் சொன்னாங்க, அதாவது இந்த MSME வந்து ஒரே கோணத்தில் பார்க்கக்கூடாது, அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூலேருந்து பார்க்கணுன்னு பி ஸ்ரீதரன் அவர் சொன்னார். ஸோ நான் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, யூ ஹவ் டு பி வெரி இனோவேட்டிவ். அண்ட் அந்த இனோவேட்டிவாக இருக்கணும்னா இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜியும் யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும், அதே சமயத்தில் அந்த டச் அண்ட் ஃபீலுமே இருக்கணும். ஸோ வி வில் கண்டினியூ டு பி அ ஃபிஜிட்டல் பேஸ்ட் அப்ரோச். திஸ் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் நம்ம வந்து ஒரு ஆஸ் அன் ஆர்கனைசேஷன் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், டிஜிட்டல் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு ஃபிசிக்கல் டச் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தட் வில் பி கண்டினியூ டு பி ஒன் ஆஃப் அவர் கைடிங் பிரின்சிபல்ஸ். அண்ட் ஃபோர்த் பட் நாட் த லீஸ்ட், இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் அ லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப். ஒரு கஸ்டமரை வந்து இந்த ஒரே ஒரு கிரெடிட் கோசம் அவங்களை அக்வயர் பண்ணல, அவங்களோட க்ரோத்துக்கு கண்டினியூவாக வி ஹவ் டு பி சப்போர்ட்டிவ் டு தெம். அண்ட் ஒரு விஷயம் வி ஆர் வெரி ரிசால்வ்ட் இஸ் வி வாண்ட் டு சப்போர்ட் பியாண்ட் கிரெடிட். ஏன்னா ஒரு கிரெடிட் மட்டுமே இன்றைக்கி வந்து இருந்தால் மட்டுமே போதுமானது கிடையாது. நிறைய பிஸ்னஸஸ்க்கு வந்து எஸ்பெஷலி நான் நிறைய கஸ்டமர்ஸோடு பேசும்போது நான் என்ன பெரிய ப்ராப்ளமாக பார்க்குறேன்னா, அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் இல்லை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தினேஷ் மகேந்திர பாபு இந்த வடிவத்தில் நீங்கள் பார்க்குறீங்க, அவருக்கு இன்னொரு வடிவம் இருக்குது, அது வந்து ரஜினி படத்தில் சொல்கிற மாதிரி, அதாவது ஹி ஆல்சோ ஒர்க்ஸ் வித் லாட் ஆஃப் ஸ்மால் ஆர்கனைசேஷன் அண்ட் ஹெல்பிங் தெம். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ சங்கர் இருக்கார், ஸோ இஸ் ஆல்சோ சம்படி ஹூ இஸ் அன் இன்ஃப்ளூயன்சர். ஸோ இந்த மாதிரி MSMEஸ்க்கு வந்து பிரிட்ஜ் இல்லை, அவங்களுக்கு மென்டார்ஷிப் இல்லை. ஸோ எங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும், அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் நாட் அவர் ப்ரைம் USP, பட் இந்த மாதிரி நெட்வொர்க் ஆஃப் அதர் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸை எப்படி MSMEக்கு பிரிட்ஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கண்டிப்பாக வி வில் கண்டினியூ டூயிங் இட். இன்ஃபேக்ட் வெகு விரைவில் வந்து ஒரு சப்மிட்டே பண்ணுறதா இருக்கும். இந்த குரூப்பில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேருக்கு அதை தெரியப்படுத்தும். ஸோ இந்த 3 விஷயம் வில் பி அவர் வேல்யூஸ் அண்ட் இந்த 4 விஷயம் வில் பி வாட் வி வில் டூ. இதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்டோரி சொல்ல ஆசைப்பட்றேன். இந்த 2 வருஷத்தில் நடந்த ஒரு ஸ்டோரியில் விச் ஐ திங்க் இஸ் ரியலி டச்ட் மீ. அது உங்களுக்கும் அப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ சமீபத்தில் வந்து பேரகான் ஷூஸ் எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, நிறைய ஷூ மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க, பர்டிகுலர்லி இந்த ஸ்கூல் ஷூஸ்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற கம்பெனி. அதில் ஒன் ஆஃப் த டாப் சப்ளையர்ஸ்க்கு டிஜே ஃபினான்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அதில் 80 ஆர் விமன். ஸோ இட் வாஸ், அதாவது ரொம்ப நமக்கு வந்து நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வேலை பண்ணுறது எல்லாமே என்ன, வி வாண்ட் டு சி அட் த பேஸ் லெவல் இருக்கிற அடிமட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு சப்போர்ட் நடக்குதுன்றது. ஸோ ஒரு 80 ஃபேமிலிஸ் த்ரூ தட் விமன் ஆர் கோயிங் டு பி சப்போர்ட்டட் த்ரூ அவர் சப்போர்ட்டுன்னு பார்த்தது வாஸ் வெரி வெரி சாட்டிஸ்ஃபைங். அண்ட் இந்த விஷயம் 2 விஷயத்த எங்களுக்கு புரிய வச்சது, நான் டீமில் எல்லாருக்குமே அமிச்சோம். ஒன்று என்னென்னா, இவ்வளோ கிரெடிட் இருந்தும் ஒரு பேரகானுக்கு சப்ளை பண்ணுறவர் இருந்தால் கூட இன்றைக்கி அவருக்கு கிரெடிட் கிடைக்கல. ஸோ that proves that there is a very big vacuum and ஒரு ஸ்மாலர் ரீஜனல் NBFCஸ்க்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றதே இதில் தெரிய வருது. அண்ட்
ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரியல் இம்பேக்ட். ஒன்று அந்த பிஸ்னஸ் இம்பேக்ட் ஆகுது, அதனால் வந்து விமன் விமன் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கும் இம்பாக்ட் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் அ சாட்டிஸ்ஃபைங் திங் ஐ வாண்டட் டு ஷேர். செகண்ட் ஒரு ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பியாண்ட் கிரெடிட்டுக்கு ஒரு ஷோலிங்கரில் வந்து ஒரு இன்டீரியர் அண்ட் யூபிவிசி டிசைன் பண்ணுற ஒரு கஸ்டமர் நமக்கு இருக்கார். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்மால் ஸ்கேலில் நல்லா பண்ணிட்டு வர்றாரு. பட் ஹி வாஸ் ஹேவிங் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு போக முடியல பிஸ்னஸ்ஸு அப்படின்ற கன்சர்னை வந்து எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினார். நாங்கள் வந்து வி ட்ரை டு எங்களோட இருக்கிற எல்லா கஸ்டமர் நெட்வொர்க்லையும் அவரை ஜாயின் பண்ணி வேறு யாரெல்லாம் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்து ஐ எம் ஹாப்பி டு சே தட் இன்னைக்கு வந்து ஒரு சென்னை பேஸ்ட் எங்களோட அனதர் கஸ்டமர் ஹஸ் கிவன் ஹிம் ஒர்க் இன் மணப்பாக்கம். ஐ திங்க் வி ஷுட் ஆல் பி வெரி ஹாப்பி தட், அதாவது கிரெடிட்டுக்குன்னு வந்தவர் இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக அவர் வந்து இ இஸ் எக்ஸ்பேண்டிங் இஸ் ஜியாகிரஃபி ஃப்ரம் ஷோலிங்கர் இன் டு சென்னை, ரைட்? ஸோ அகெயின் இந்த ஜேர்னி வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நாங்கள் வந்து அகெயின் ஐ லைக் த ஃப்ரேஸ் ராம் செட், வி ஆர் அ ஸ்டார்ட் அப். இன்ஃபேக்ட் அதுதான் உள்ளுமே வி ஃபீல் தட் வே. அதாவது ஒரு பேனியன் ட்ரீ வளர்ந்து அது கீழே இப்போ டச் ஆகி இன்னொரு ட்ரீ தான் வளர போகுது. ஸோ வி கன்சிடர் அவர் செல்ஃப் அஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். இந்த ஸ்டார்ட் அப்புக்கு இது வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜஸ், அதாவது இப்போ தான் தவழ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். பட் இந்த தவழுதலே வந்து டிரான்சிஷன்றது ஆஸ் தினேஷ் செட் அண்ட் ஆஸ் ராம் செட், பிகாஸ் ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு வந்துட்டு ஹீ இஸ் மென்டாரிங் தெம். ஸோ ஹீ நோஸ் ஹவு ஹார்ட் த டிரான்சிஷன்ஸ் ஆர். ஸோ இப்போ நம்ம தவழ ஆரம்பிச்சிட்டோம், நெக்ஸ்ட்டு நம்ம போக போகிறோம். பட் ஸ்டில் வி ஷுட் அக்னாலேஜ் இந்த லெவலுக்கு நம்ம இப்போ வரத்துக்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்தாங்கன்றதை ஐ வுட் லைக் டு டேக் அ மொமெண்ட். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐ ஹாவ் டு தேங்க் மிஸ்டர் ஸ்ரீதர். ஐ திங்க் ஹீ இஸ் பீன் அ பில்லர் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் சப்போர்ட். அதாவது இன்னைக்கு இந்த ரிசால்வ் எங்களுக்கு எல்லாரும் இருக்குன்னா கண்டிப்பாக அவர் அதுக்கு ஒரு தலையாய காரணம்னு சொல்லுவேன். செகண்ட் వచ్చి మనం ఓల్డ్ ఎంప్లాయీస్, ఐ వాంట్ ఆల్ ద ఓల్డ్ ఎంప్లాయీస్ టు స్టాండ్, ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ఎస్. మీరు కూడా మన ఎంప్లాయీ ఇప్పుడు కూడా. ఐ రియలీ వాంట్ టు థ్యాంక్ சுரேஷ். கொஞ்சம் விட்டு போயிட்டோம் அந்த பேசும்போது, அதே மாதிரி பென்சிலையாக விட்டு போயிட்டோம். எல்லாரும் எழுந்துருங்க. ஸோ ரியலி உங்களுடைய మీరు మన మీద వచ్చిన ట్రస్ట్ అండ్ సపోర్ట్కి చాలా థ్యాంక్ యూ. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ద న్యూ ఎంప్లాయీస్ ప్లీజ్ ஆல் டிஜே எம்ப்ளாயீஸ் ஸ்டாண்ட் எழுந்துக்கோங்க. அகெயின் இந்த ஒரு நிறுவனத்தை ட்ரஸ்ட் பண்ணி எங்கள் ஜேர்னி வந்ததுக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்யூ. அண்ட் வி வில் மேக் ஷுர், ஒரு ஃப்ரேஸ் வந்து ராம் சொல்கிறத நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட எம்ப்ளாயபிலிட்டி நம்ம பார்த்துக்கணும். அதாவது இந்த டிஜே ஃபைனான்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது யூ வில் ஃபீல் ப்ரவுட் தட் இவ்வளோ கற்றுட்ருக்கோம். ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒர்க் பண்ணால் எப்படி வந்து உங்களோட கெரியருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். And needless to say, I want to thank all the old customers. இங்கே வந்திருக்க பத்மா மோகன் சாருக்கு చాలా தேங்க்யூ. நெல்லூர் నుంచి வந்திருக்காரு, அவர் கிட்டத்தட்ட 3.5 hours ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு. அதே மாதிரி வெங்கடேஷ் சுல்லு, மால்கொண்டையா இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்கன்னா இவங்களோட நான் நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். அவங்க கொடுத்த సపోర్ట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐ రిమెంబర్ ఒక డిస్కషన్ పద్మా మోగన్ ఆఫీస్లో జరిగింది. సార్ మీరు చేస్తారు, మీరు చాలా తయారై ఉన్నారు అనేది మీరే చెప్పారు. ఆ డిస్కషన్ నాకు ఇప్పుడు కూడా గుర్తు ఉంది. సో అండ్ ஸோ இப்போ நம்ம ஆடிட்டர்ஸ் வந்து இல்லை இங்கே, மிஸ்டர் கணேசன் சார் அண்ட் இல்லை. ஐ வாண்ட் டு ஆல்சோ தேங்க் தெம். அண்ட் நிறைய டெக் பார்ட்னர்ஸ், இப்போ ரவீந்திரநாத் வந்திருக்கார் ஃப்ரம் கான்ட்ரியம். ஐ திங்க் ஹி வாஸ் ஹியர், இஸ் லெஃப்ட். ஓகே. ஸோ அண்ட் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ராம் who has been a mentor and guide to me. நிறைய எந்த நேரம் கூட பார்க்காம அவரோட நிறைய பேசியிருக்கேன். நிறைய தருணத்தில் அவர் வந்து கைடன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஐ ஆல்சோ வாண்ட் டு அக்னாலேஜ் அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் மீ who have been supportive. கௌதம், சங்கர், உமார் சங்கர், they are all here. Thank you very much for being there. And Arjun is there, who is helping us with financial analysis. He is a chartered accountant cum lawyer, very bright person. And நிறைய வெல்விஷர்ஸ் வந்திருக்காங்க. We have Ritika here, who's been very supportive to the family, and she's passed down a lot of very good insights and connects, I should say. And also பாம்பே சங்கர், we really our பாம்பே சங்கர் தான் கூப்பிடுவோம். நிறைய அவரோட பேசியிருக்கோம், நிறைய காஃபி குடிச்சிருக்கோம், நிறைய ஐடியாஸ் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். வில் கீப், அதாவது இனவே அவரோட அந்த காஃபி குடிச்சிட்டு அதுவும் வாட்சை கைட்டி வச்சுட்டு பேசுகிற மாதிரியே அந்த தருணங்கள்லாம் we had lot of good memories. I want to acknowledge, நான் ஐம் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் BNI அப்படின்னு பிஸ்னஸ் நெட்வொர்க் இன்டர்நேஷனல். என்னோட கலீக்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. ஐ சி நந்தா ஐயர், ஐ சி ரமேஷ், ஐ சி தீனா சார் வந்திருக்காரு, ராகவேந்தர் சார் வந்திருக்காரு, ரஜித் வந்திருக்காரு, வேறு யாராவது விட்டு போயிருக்கேன்னா தெரியல. ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து எனக்கு வந்து நாட் ஓன்லி பிஸ்னஸ், அது டெஃபினட்டாக நிறைய ரெஃபரல்ஸ் வந்திருக்கு. ஐ திங்க் வி ஹவ் பெனிஃபிட்டட். பட் தேர் பீன் அ வெரி குட் அட்வொகேட்ஸ் ஆஃப் அஸ். நம்மளுடைய கம்பெனியை பற்றி அவங்க தான் ஒரு எக்ஸ்டெண்டட் மார்க்கெட்டிங் டீம்னு சொல்லலாம். தினேஷ் இஸ் ஹியர். அண்ட் மோர் தென் தேட், ஐ திங்க் ஒரு ஆண்டர்ப்ரனரோடைய லைஃப் கேன் பி சம்டைம்ஸ் வெரி லோன்லி. என்ன நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஐ ஹவ் கவுன்சில்ட் வித் லாட் ஆஃப் தெம் அண்ட் தேவ் பீன் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் ஆஃப் தட்.
ஸோ இந்த டிரான்சிஷன் தினேஷ் கேட்டார் எப்படி இருக்குது இந்த சேஞ்ச் அப்படின்றது. ஸோ முதல் நாளே வந்து 6 அடிக்க தெரிஞ்சிட்டுன்னு சொன்னால் அது போய் தான். பட் வாட் ஐ வுட் சே இஸ் வித் எவ்ரி பாசிங் வீக் அண்ட் எவ்ரி பாசிங் மந்த் ஐ எம் கன்வின்ஸ்ட் தட் அதாவது ஒரு ஸ்மாலர் ரீஜனல் பிளேயர் டிஜே ஃபைனான்ஸ் மாதிரி ஒரு ஸ்மால் ரீஜனல் பிளேயர் definitely will play a very meaningful impact into that. I am extremely convinced, and with all the support that we have and all the goodwill we have, we will do our best to take it forward. I give you that enna solradhu enoda commitment towards that, 100% commitment towards that. And so இந்த டிஜே ஃபவுண்டர்ஸ் டேன்றதை ஒரு இயர்லி ஈவெண்ட்டாக ஆக்க பார்க்குறோம். ஸோ இதை ஃபஸ்ட் இயர். ஸோ வி வாண்ட் டு ஹாவ் ஒரு ட்ரெடிஷன், அது ஒரு ரெக்கக்னைசிங் சம் கீ பிளேயர்ஸ். எல்லாருமே எல்லா டீம் மெம்பர்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட், பட் ஃபியூ டீம் பிளேயர்ஸ் ஹூ ஹவ் பீன் எக்ஸ்ட்ரீம்லி இம்பார்ட்டன்ட் டு திஸ் காஸ். அது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வீடியோ பார்த்தோம். அந்த படமே நம்ம ட்ரெய்லரே ஒரு 5-6 தடவை பார்க்குறோம். ஒரு சின்ன இன்னொரு வாட்டி பார்க்கலாமா அந்த படத்தோட ஒரு சின்ன வெர்ஷன்? ஆர் யூ ஆல் ஓகே டு லுக் அட் இட் அகைன்? ஓகே. ஸோ தினேஷ், இஃப் யூ கேன் ப்ளே தட் ஸ்மாலர் வெர்ஷன். ஜனவரி 15, 1947 அன்று இந்திய நிதி சேவைத்துறை வானில் தோன்றியது ஒரு நட்சத்திரம். டிஜே என அன்போடு அழைக்கப்பட்ட திரு டி ஜெயராமன் அவர்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் திருவாரூர் அருகே உள்ள ஆதமங்கலம் என்ற கிராமத்தில் பிறந்தார். திரு டிஜே மிகவும் எளிமையானவர், தன்னடக்கம், பணிவு மற்றும் மனிதநேயம் கொண்டவர். தன் வாழ்வில் தான் யார் என்று உலகறிய வாழ விரும்பவில்லை. மென்மை தோய்ந்த பேச்சு, அயராத உழைப்பு என ஆடம்பரமற்ற எளிமையான வாழ்வையே வாழ்ந்தார். திரு டிஜே அவர்கள் கொடுத்த வாக்கு தவறாமல் நடந்தார். தனது நடத்தைகள் மூலம் தன் நற்பண்புகளை வெளிப்படுத்தினார். நற்பண்புகள்தான் வாழ்க்கையின் ஆழ்ந்த அஸ்திவாரம் என விளங்கினார். அன்று அவர் தீட்டிய அஸ்திவாரம் எதிர்காலத்திற்கு அளவில்லா வாய்ப்புகளை உருவாக்கியது. 1974 கல்லூரி பட்டங்கள் பெற்ற பிறகு திரு டிஜே அவர்கள் நிதி சேவைத்துறையில் பங்காற்ற துவங்கினார். திரு ஆர் தியாகராஜன் மற்றும் திரு ஏவிஎஸ் ராஜா அவர்களுடன் சேர்ந்து ஸ்ரீராம் குழுமம் என்ற நிதி நிறுவனத்தை துவங்கினார். ஸ்ரீராம் குழுமத்தில் உள்ள வேறு பல தொழில் பிரிவுகளையும் தொட்டால் துலங்குகின்ற தனது பொற்கரங்களாலேயே துவக்கி வைத்தார். Development of chit fund business was mainly attributable to our hire purchase involvement. See, we were having hire purchase business as a family business even earlier. So we used that business to develop chits, because initially the hire purchase clients were all roped into chit fund business. The reason why we thought chit fund would be a very ideal business is that it provides finance to this middle class population at a cheaper cost for their requirements, and the repayment is also in a very convenient installment basis. So this would be an ideal system for financing middle class population. திரு டிஜே அவர்களின் இளமை காலம் முதலே அவரது குடும்பத்தினர் ஹயர் பர்ச்சேஸ் தொழிலில் ஈடுபட்டிருந்தனர். ஆகவே நிதி சேவை தொழிலில் ஈடுபடுவது என்பது திரு டிஜே அவர்களுக்கு மிக தன்னிச்சையாகவும் இயல்பாகவும் இருந்தது. டிஜே நிதி நிறுவனம் மினி வேன்கள், லாரிகள் மட்டுமல்லாது எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கும் சுய தொழில் முனைவோருக்கும் கடன் வழங்கி ஊக்குவித்தது. திரு டிஜே அவர்களின் இல்லத்தினரும் உறவினரும் அவரது அன்பை பெற்று அவரை நேசித்தனர். டிஜே அவர்களின் நேசம் அவரது குடும்பத்தினரோடு மட்டுமல்லாமல் அலுவலகத்தினருடனும் பரவியது. ஏப்ரல் 1, 2020 அன்று இப்பூவுலகை விட்டு மறைந்தார். அன்னாரது உடல் பிரிந்தும் அவரது ஆத்மா அவரது நிறுவனங்களையும் குடும்பத்தையும் நிறைவாக ஆசீர்வதித்துக் கொண்டிருப்பதை உணர முடிகின்றது. தன் வாழ்வின் இறுதி வரை ஸ்ரீ ராமபிரானின் கொள்கைகளையும் நற்குணங்களையும் தன்வயப்படுத்தி வாழ்ந்தார். ஆகையால் மனதில் சமநிலை தவறாது வாழ்ந்தார். திரு டிஜே அவர்களின் காலடிகளை பின்பற்றி அவரது உயர்ந்த தொழில் கோட்பாடுகளை நடைமுறையாக்கி வரும் காலத்தில் டிஜே நிதி நிறுவனத்தை ஒரு உயர்ந்த நிதி சேவை நிறுவனமாக வளர சிந்திப்போம், உழைப்போம், வளர்ச்சி பெறுவோம். மொத்தம் 4 அவார்ட்ஸ் இருக்க போகுது. அண்ட் இங்கே ஃபினான்ஷியல் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் க்ரோத் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டோ ஒரு
ஃபினான்ஷியல் கம்பெனிக்கு இவர் சார் வந்து ஏயும் பற்றி பேசினார். ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் கலெக்ஷன். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் 4 awards. ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி வில் ஹேவ் த பிரான்ச் விச் హెల్ప్ విత్ ద మోస్ట్ గ్రోత్ మ్యాక్సిమం సేల్స్ చేసిన బ్రాంచ్ ఏదనేది ఇవ్వబోతున్నాము. అది వచ్చి సంజని వి వాంట్ యూ టు గివ్ ది అవార్డ్స్. విల్ కాల్ అపాన్ ది షోలింగర్ బ్రాంచ్. షోలింగర్ బ్రాంచ్ எல்லாரும் வாங்க. Gautam. Thank you. So ஷோலிங்கர் பிரான்ச் நாங்கள் ரீசெண்டாக ஆரம்பித்த பிரான்ச், பட் we are doing very good thing. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராணிப்பேட், வேலூர் அந்த கிளஸ்டர்ஸ்லாம் சர்வ் பண்ணுறாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஷோலிங்கர் டீம் ஃபார் யுவர் hard work. Next is இதே மாதிரி stability, that is the branch that created lot of good collections, so that is what we call it stability. I would like to call the Naidupeta team, Miranda Randi, Shyam, Sanjay, Vamsi. Same way for individual performance, எந்த ஒரு individual same category maximum sales பண்ணி company growth-க்கு I would like to call Kadiravan on stage for individual growth award. Next, same way, the individual who did best collection and a very strong collector, Krishna from Tirupati. Vasul Raja. Thank you. Thank you again. Back to Dinesh. Thank you, Srini. Now I could see the இவ்வளோ பெரிய நிறுவனம் இத்தனை ஆண்டு கழித்து திருப்பி அதை எடுத்து கொண்டு போகிற பெரிய பொறுப்பை பார்க்குறேன் நான். உங்கள் எல்லாரோடைய உழைப்பு அது பின்னாடி எனக்கு தெரியுது. எல்லா எம்ப்ளாயீஸ்க்காகவும் ஒரு மறுமுறை ஒரு பலத்த கரகோஷம். ஏன்னா ரொம்ப அழகாக சொன்னார், ஒரு ராம் பேசும்போது சொன்னார், ஒரு நிறுவனத்தோட சக்ஸஸ் எங்கே இருக்குன்னா வந்துட்டு ஒரு பெரிய தலைமைக்கு அப்புறமா அது எப்படி கொண்டு போக போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது பெரும் பங்கு வந்துட்டு கொண்டு போகிறவங்கள விட இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். அப்போது இந்த எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்துட்டு உண்மையிலேயே பெரிய பங்கு இருக்கிறத நான் பார்க்குறேன். இந்த தருணத்தில் இவ்வளோ நேரம் கூட இருந்ததுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி இருக்குது. இந்த அவார்டு கொடுக்கும்போது கூட நான் பார்த்தேன், நான் வந்துட்டு ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய அவார்டு கொடுத்துருக்கலாம், நிறைய பேருக்கு கொடுப்பாங்க. அதுலேயும் அந்த டிஜே சாரோட டச் இருக்கிற மாதிரி பார்த்தேன். அதாவது எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும் தான், ஆனால் கரெக்டானவங்களுக்கு மட்டும் தான் பாராட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எல்லாருக்கும் பாராட்டு உண்டு, ஆனால் அவார்டு சில பேருக்கு மட்டும்தான் ரொம்ப செலக்டிவ் வந்ததுக்கு நல்ல தாட் ப்ராசஸ் ஸ்ரீனி ஃபார் இந்த டீம். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் நான் தேங்க்யூ சொல்கிறத விட டிஜே சாரோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபவுண்டர்ஸ் டேக்கு இந்த தேங்க்யூ சொல்கிறதுக்கு இவரோட பெட்டர் பர்சன் யாரும் இருக்க முடியாது நினைக்கிறேன். அவர் கூட ரொம்ப நாள் நீண்டம் பயணம் பண்ண திரு கண்ணன் அவர்களை ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ் அழைக்க கூப்பிடுகிறேன். வணக்கம். அனைவருக்கும் மத்திய வணக்கம். எங்களின் அழைப்பினை ஏற்று முதன்மை விருந்தினராக இவ்விழாவுக்கு வந்த திரு KU ரகுநந்தன், மிஸ்டர் P ஸ்ரீதரன், மிஸ்டர் கௌதம் ராஜ் அவர்களுக்கும், மேலும் மிஸ்டர் ஸ்ரீராம் அட்வொகேட், மிஸ்டர் NC விஜயராகவன் சார், மிஸ்டர் ராம் பிரசாத், மிஸ்டர் உமா சங்கர், மிஸ்டர் அர்ஜுன் ராஜ், மிஸ்டர் சங்கர் அவர்களுக்கும், ஒளி அமைத்து மிக அருமையாக கொடுத்த மிஸ்டர் ரஜினி பாபு அவர்களுக்கும், எங்களுடைய கோஆர்டினேட்டர் மிஸ்டர் தினேஷ் மகேஷ் பாபு அவர்களுக்கும், மற்றும் எங்களது நிறுவனத்தையும்
மிகவும் திறம்பட வழிநடத்தி செல்லும் எங்களுக்கு மதிப்புக்குரிய ஆசான் திரு ஸ்ரீதர் அட்வொகேட் அவர்களுக்கும், எங்கள் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர்களாகிய அனைவர்களுக்கும், எங்கள் நிறுவனத்தின் இயக்குநர்கள் ஆகிய திருமதி மரியாதைக்கு மதிப்புக்குரிய மீனா ஜெயராமன் அம்மான் அவர்கள் சார்பிலும், திரு சீனிவாசன் வாசுதேவன் ஜி அவர்கள் சார்பிலும், திருமதி சஞ்சினி சீனிவாசன் அவர்களின் சார்பிலும், தொழிலாளர்கள் சார்பிலும் அனைவர்களுக்கும் மிகுந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸ் ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்காங்க எம்ப்ளாயிஸ்லாம் சேர்ந்து. ஐ வில் இன்வைட் சஞ்சினி அண்ட் ஸ்ரீனி ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ளீஸ். On stage please. Yeah. You'll have to open it. So that's a surprise. ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ்லாம் முடிஞ்சிச்சு, நிகழ்ச்சி முடிஞ்சிச்சு. ஆனால் அப்படியே நிசப்தமாக எல்லாரும் உட்காந்துருக்கோம். வில் ஹாவ் என்ஜாய் அ லஞ்ச் நவ். வி கேன் ஹாவ் அ லஞ்ச் அண்ட் தென் லைக் ஆஃப்டர் லஞ்ச் வி ஹாவ் அ வெரி இன்ஃபார்மல் செஷன் ஒன்று பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த ஈவெண்ட் பற்றின ஒரு சின்ன ஃபீட்பேக் செஷன். இட்ஸ் வெரி ஆப்ஷனல். ஐ மீன் பீப்புள் ஹூ விஷ் டு ஸ்டே கேன் ஸ்டே பேக் அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் டிஜே சாரை பற்றி அசைப்போடுறதுக்கான ஒரு சந்தர்ப்பம் அப்படி பார்க்குறேன். இட்ஸ் நாட் கம்பல்சரி. யார் இருக்கணும்னு விருப்பம் இருக்கவங்க மட்டும் இருக்கலாம். லஞ்ச் ரெடியாக இருக்குது. நம்ம லஞ்ச் முடிச்சதுக்கப்புறமா மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ ஸோ மச். To thank Dinesh, Sanjini, you can get that book. ஸோ அதாவது அமையறதுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது தினேஷ் வந்து மேடை பேச்சாளர், அதுவும் இல்லாமல் அவருக்கு தெலுங்கும் தெரிஞ்சு, ப்ளஸ் அவர் வந்துட்டு இந்த காந்தியும் அவரையும் வச்சு ஒன்று சொன்னார். அது உண்மையிலேயே ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்கில் 2 நிமிஷத்துலேயே சொல்லிட்டார். அது நீங்கள் சொன்னால் என்ன சொன்னீங்க? அதாவது உறுதி ஆனால் கடுமையாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இது வந்து அமைஞ்சதுன்னு சொல்லணும். ஏன்னா இந்த ஒரு மிக்ஸ்டு க்ரௌடை, அவருக்கு திறமையானவன்ற எல்லாம் தெரியும், பட் இந்த க்ரௌடுக்கு தேவையான திறமை அவருக்கு இருந்திருக்கு. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச். அவர் வந்து நான் இது சொல்லணும், எனக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரில என்னென்ன செக்மெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு. ஆனால் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக, ரொம்ப லைக் கேப்டிவேட்டிங்காக நான் கம்பேர் பண்ணேன். ரொம்ப நல்லா இருந்தது. தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் பீயிங் ஹியர். I am honored to be part of this family event. Thank you. Very important, somebody who is sensitive and knows language. ரெண்டுமே Very nice. All the very best and many more.
நாங்கள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். Please do, Sai. I mean, I'm happy to meet you here. Pabu Karama Pemno and a border, and I put an access and survey, but he is that. Play man of Panam so that I have read it in big or here I'm on a risk. என் பேர் ராஜேஷுங்க. நான் வந்து வேலூர் பக்கத்தில் காட்பாடி பக்கத்தில் ஒரு வில்லேஜில் சேவர்ன்ற வில்லேஜ்லேருந்து இருக்கேன். ஒரு 20 வருஷமாக நான் மோட்டார் ஃபீல்டில் இருக்கிறேங்க. வந்து நான் வந்து ஒரு 12 வருஷமாக ஜேசிபி பையிங் செல்லிங் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இதில் வந்து டிஜே ஃபைனான்ஸில் ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து டிஜே சார் இருக்கும்போது ஒரு வண்டிக்காக பையிங் செல்லிங்காக லோனுக்காக போயிருந்தேன். அப்போ அவர் இருக்க சொல்லியிருந்தேன் நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுத்தாருங்க. வந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 வருஷமாக வந்து டிஜే పెట్టిండేది చాలా మంచి చేశారు, చాలా మంచి ఇది ఏం ప్రాబ్లం. టీజే ఫైనాన్స్, టి జయరామన్, టీజే ఫైనాన్స్. నా పేరు సుబ్రహ్మణ్యం రాజు. టీజే సార్ని 2002లో నాకు నా ఫ్రెండ్ ద్వారా పరిచయం అయింది. మొదలు చేసి లోన్ తీశాను 5 లక్షల రూపాయలు. దాన్ని పట్టుకుంటూ వస్తూ మనం ఫస్ట్ సంవత్సరమే మళ్ళీ రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తూ ఒక 1 కోటి రూపాయలు లోన్ ఇచ్చారు. దాని తర్వాత అఫినాన్షియల్గా ఉండేళ్ళు సారు దినేష్ వరకు ఈ 18 ఏళ్ళు ఆయనతో ప్రయాణం చేశాను. ఏ ఇబ్బంది లేదు, నన్ను ఎటువంటి ఇబ్బంది పెట్టలేరు, ఎప్పుడు పోయినా కానీ లేదని చెప్పడం లేదు. నాకు ఆయన దేవుని మారుగా
ఆయన లేకపోతే ఈరోజు మా పరిస్థితి వేరే విధంగా ఉండేది. ఆయన పోయిన వల్ల